everyone. On behalf of the Dream USMLE, I am Dr. Naufel Minhaj and my fellow moderator, Dr. Shadia Mazhar. Welcome to you all to this webinar and good morning. This webinar is hosted by Dream USMLE, and this is one of the series of webinars hosted by Dream USMLE this year with the all match applicants who successfully matched this year. As many of you know, Dream USMLE is a non-profit organization led by Dr. Abdullah Al-Masood, Assistant Professor of St. Louis University Hospital. Since 2015, Dream USMLE is helping hundreds of Bangladeshi students with their Step 1 preparation, Step 2 CK, and Step 3 preparation. Not only that, Dream USMLE also helps students with securing rotations and training opportunities in US hospitals, creating research opportunities, building strong residency application, and their interview preparation and whatnot. So talking about USMLE preparations, we know it's difficult, and each doctor's journey is unique. And with exam preparations, managing financial resources, securing rotations, and then having US experiences, and then preparing themselves for interview is challenging, but it's doable. We can see with every passing year, the number of successful Bangladeshi applicants are growing more and more. And we are very fortunate that we have among us 3 successful applicants this year, Dr. Sifat Saima Salim, Dr. Zarin Tasnim Sikto, and Dr. Tasnuba Nuhat Safin, who have successfully matched this year. Well, congratulations, and thanks for joining with us. We are really eager to hear your journeys, how you managed to overcome difficulties along your journey, your strengths and your weaknesses, how Dream USMLE helped you taking the preparations and navigating this journey. We want to hear your stories. So, and all the viewers, those who are watching, you can post your questions in Zoom chat box. We'll answer all your questions as soon as we are finished talking with the panelists. So let's introduce our first panelist today, Dr. Sifat Sama Salim. She is incoming general surgery intern at Yale New Haven Hospital, Connecticut. Dr. Salim, please. Hi, everyone. Assalamu alaikum. Thank you for providing me the platform here to speak, and it's great to be here. So before I start speaking about myself, I would like to first go ahead and congratulate all the international medical graduates from Bangladesh as well as from other countries in the world on having successfully matched this year. So huge congratulations to you. You have successfully matched and you deserve it, and wishing you all the best for your journey ahead. And at the same time, I would like to extend my strong support to all the aspiring medical students and medical graduates who are daring enough to pursue residency in the United States of America. Let me just tell you that we have all been in your place, and we have all made it through, and so can you. It's not impossible. So wishing you all the very best for your journey as well. And I believe that perhaps this is the final webinar that is taking place. So my advice would be to all of those who have been watching this webinar series in the Dream USMLE platform, use this. This is such a great resource. And I really wish that I had this resource when I was starting my residency journey. You can see people from different backgrounds and with their own sets of struggles and hardships, that how they have made it through despite all of that, and they have matched. And so take inspiration from that, take tips and advices from all the webinars by listening to their stories, and figure out what works best for you, and keep on moving forward one step at a time. So that's it. And now finally coming back to me. So I am Sifat Salim, as have already been introduced, and I go by the name Arisma. I graduated from Holly Family Red Crescent Medical College around 5 years ago. After graduating, I did a 1-year internship. Following that, with the arrival of COVID during the pandemic in 2020, I worked as a volunteer at the Holly Family Red Crescent Medical College and Hospital, which had then turned back into a COVID-dedicated hospital. And after doing that for several months and close to a year, I finally came to the United States of America in February 2021.
background. So after coming here, I knew that I always wanted to pursue residency in general surgery. And I was kind of trying to figure out my path about how to get started. I had some basic knowledge of, sitting for these step exams, but just having a clear route of just talking to someone, finding a mentor of how I could pursue residency in general surgery. So in that regard, I think I kind of struggled a bit in terms of trying to connect with people who have already been in general surgery or are residents in general surgery, and finding someone was difficult. I tried to connect with many people, and a lot of them did not have a lot of encouraging words to say to me when I said that I wanted to pursue residency in general surgery. However, despite that, I realized that if this is something I want to do, I have to remain committed to it and figure out my own path and just take control of the things that I can. And after going through various resources online, listening to people's stories, I decided the best step for me is to take my step one exam as soon as possible. So after 4 months of preparation, I took my step one exam. And a lot of people have been reaching out to me within the past couple of days about what kind of resources I use. So back then, when I initially started, I think for any person who's starting the USMLE journey with a step one exam, like UWorld and first aid is like mandatory and compulsory. But with that, I also used Boards and Beyonds videos as well. But I think like how you're studying, how your learning style is, you are better equipped to understand that. And if you're someone who studies well with a partner, go ahead and find someone who would be able to do that along with you in that similar timeline. If you feel like you need a mentor or a guide who can help you better prepare for step one, then definitely reach out to Dr. Masood. I think he has developed this wonderful platform where people can come together, find all the resources they need in order to get started. And I remember for everyone, I believe who's starting this USMLE journey, sitting for the step one exam can seem overwhelming because this is the first step that you're taking and initiating a journey about which there are a lot of uncertainties, a lot of financial constraints, a lot of things that you don't know how it's going to end up happening. Like, would you get matched? Would you become a resident here? So there are so many uncertainties going back in your head, and you're like, should I continue with that? Should I be pursuing this? And to them, after having going through all of the experiences that I've had so far, my advice would be just take one step at a time. For anyone who's starting the USMLE journey, just start simple, start preparing for your step one and step two CK. And here I would just like to echo with all of the panelists that have said and come before me, sit for your step one and step two CK as soon as possible. So I completed my step one exam within 4 months of prep time. And then I was living in the small rural town of Bennington in Vermont. And it was a very beautiful town. The people there were very warm and welcoming. And from my background, I'm a person who is the first from my family to have come to the United States of America. So I had no friends or family over here, and I was living in this rural town of Bennington. And after coming here, I did kind of feel a bit lonely. I was a bit self-conscious about, starting everything from anew and in this foreign country. And so I knew that I had to do something about it. I wanted to make friends. I wanted to get involved in the community that I was in. So I took the initiative. I decided it's post-COVID, there are not a lot of opportunities out there. So the best thing I can do is do something. So there was this Bennington College that was 20 minutes walking distance from my apartment. And I got enrolled there in a research course, a cell and molecular biology course. Now, it was a very wonderful experience. I was there for 1 year. It not only allowed for a professional growth, I was working in a basic science lab where I was learning how to read research papers, write critiques, as well as, learn various lab protocols and design my own project. But at the same time, it allowed me to interact with so many people out there, people from different countries, students from Bangladesh who were studying there. And I remember that they had taken this initiative to organize Ekushe February during that time where, all of the students were served Bengali food. So it's about going out there and trying to get involved with the community. As I was doing the research course, I tried to interact with as much people as possible. I joined a volunteer program, Planned Parenthood committee over there while I was there. And I was very passionate about being part of it.
And after a year of that, so I completed that research course within a year. And after that, as my partner got a job at MIT, we moved to Greater Boston, Massachusetts in June 2022. So after that, I realized that I had to sit for my Step 2 CK exam as soon as possible. And I had a 1 month prep time for it. Now, anyone who has prepared well for a Step 1 exam, I think like Step 2 CK is comparatively easier to that. And like if you have prepared for Step 1 exam, like for say for 6 months, then I think like your Step 2 CK prep time should be half of it or less than that, because if you've well prepared yourself for Step 1. So I would say like take your Step 2 CK exam as soon as possible. Do not delay that, because the longer you take, what happens is you keep on forgetting. We are all human beings. And at some point or the other, the longer you take, you will keep on forgetting everything that you've learned. So the best approach is to like complete the exams. And once you have your Step 2 CK, you have a score, right? A score to represent you, a score that will help you, that when you're sending out emails, when you're sending out CV, people will be able to evaluate you based on that. And it just opens a lot of opportunities for you to get engaged in. So once I had my Step 2 CK score, I was in Boston in Massachusetts, and I realized that I wanted to get into general surgery and I wanted some positions, some clinical experience in surgery. So how do I do that? So I remember like back then I was feeling very, kind of a bit frustrated, a bit depressed, because I was looking for opportunities, and everywhere there were a lot of resources for internal medicine, like there were observership positions for internal medicine, but for surgery it was like extremely difficult to find something. And then I decided like there is no opportunity, so now this is my time to create an opportunity for myself. And I started sending out mass emails to all the surgeons here in Boston, Massachusetts, as well as the other states in New England. And after sending over 1,000 emails, 2 surgeons responded back to me, and they said that you can come here and observe under me. I was like so happy at that moment, like finally, I will be able to get some clinical experience, and that is in surgery. And I was very excited about it. And at the same time, while I was doing that, I had applied to various volunteer positions, like in different hospitals, like Tufts Medical Center, Mass General Hospital. I was also involved in other volunteer opportunities like the Women's Lunch Place program, the Boston Big Sister program. So I was trying to like get involved with my community as much as possible, at the same time trying to, find clinical experiences. And then I remember like in January 2023 is like when everything started finally coming to place. So this is why I say like, don't try to figure everything at once all together. You need to give it some time so like things start happening for you. The last year was one of the most busiest year and the most fruitful year of my life, where I started doing those observerships. I started like getting involved in various research projects related to surgery. And I think like with my first observership, that opened a lot of opportunities for me, in the sense that my first observership was in an academic institutions where I went in. And I remember during my first day, I was introduced to the chief, and he introduced me to the attendings over there, to the residents and the fellows. And then I remember him telling me like, I believe that everyone deserves an opportunity, no matter where they come from or where they are from. Now, I have given you that opportunity. Now it is up to you how you utilize it. And I will never forget what he said, because I realized that, okay, so he's given me a chance in order to prove myself. Now it is up to me how I utilize it. So after that first day of him introducing me to everyone, I started, I remember like one of the physician assistant telling me like, if you want to learn more, you can come here at 4 a.m. in the morning and do pre-rounding with us to residents. And I was like, yeah, sure, I will do that. And I remember going there 4 a.m. every morning and showing up there. And I was there up to like 6 p.m., sometimes 10 p.m. at night, if I got the chance to scrub into cases in the OR. So I spent my entire time with the residents for the first couple of days, and just to see how things work for the interns who are in general surgery. And it was a very amazing experience, in the sense that since I was willing to show up early morning, everybody noticed it, and they realized that I'm here and they wanted to teach me. And because of that, I got to learn a lot, and I'm really grateful for that experience. And then I realized, so I know that the chair is very nice, and he said he's going to write a letter of recommendation for me, but I need 2 more letters of recommendation. And I remember asking him like,
what are the other opportunities that I can explore here? And he said, okay, so you're with the residents, you can, attend clinics with the other attendings and see, how that goes. And from that on, he had already introduced me to the attendings. So I just went on, had some conversation with the other attendings and spent time with them with the clinics, as well as, when they were in charge of rounding on patients. And I took that opportunity. And then eventually, after that whole experience, I ended up getting 3 letters of recommendation from 2 of the attendings there and 1 of the chair. So from this one observership experience, and that was really amazing. Apart from the clinical experience, I would say one other aspect of it, which was amazing, was that I got to interact with a lot of the residents and the fellows there, a few of them who were international medical graduates. And I remember when I was telling them about that I want to pursue residency in general surgery, they were very encouraging. And they said that don't listen to the naysayers. We have got here, and so will you. Just keep on believing in yourself and doing what you're doing. And I remember, I felt like, okay, so these are the people who are telling me, they have done it, so I can do it too. And these were also international medical graduates from different countries who had, a long year of graduation, and they have made it, and they were persistent, and they helped me with all kinds of tips and advices they could. So that was overall a very great experience. And after that, I was able to actually visualize myself getting into general surgery because of all the encouragement that I had received there. So I did that for a few months. And after that, I went into another academic institution where I did another observership that was in a cardiothoracic surgery department. And that was also it provided me with a broad knowledge of how things work in the hospital. It was very fruitful as well. But while I was doing these observerships and volunteer opportunities, I decided that, I wanted to research the programs I wanted to apply to. So when you decide that at some point you want to apply for the next math cycle or this math cycle, I would tell you that at least, figure out the timeline of how you're going to approach things. When I had completed my step 2, after completing my step 2, I knew that if I just applied with my step 1 and step 2 CK score, nobody would look at my profile, even though I had a very good score. Because clinical experience is extremely important in order for you to get into any field, whether it's internal medicine, whether it is surgery, where I think that clinical experience helps you a lot. So try to gain that clinical exposure. Some people do research, join as research trainee, which is also very helpful for as well. It's just about, I think, whether you do an observership or whether you join as a research trainee, it's about getting your foot in the door. Once you have your foot in the door, you have a vast amount of opportunities to connect with people, connect with doctors, get good letters of recommendations, and just help use these connections to get more interviews, especially when you're applying, and just strengthen your profile overall. So sorry, just a minute. So I did that after my observership. I'm sorry, just give me a moment. Sorry, I'm back. So I completed my observerships, and while I was doing those observerships and volunteer opportunities, the next thing that I wanted to move on to was work on my personal statement. So I was speaking about the timeline, knowing the timeline. Don't rush towards the end and do everything all at once. So I started working on my personal statement in April. I worked on it for 3 months, and then I had a final draft towards the end of June that I sent out to all the my international medical graduates, the AMGs, to read and give me some feedback. And they said that it was great. So I knew that my personal statement was done. Please invest a good amount of time on your personal statement. Don't make it don't turn it into a story that is very common, because we all have our own unique stories. We all have our own journey. So focus on your own unique strengths of all the hardships that you have overcome. It doesn't necessarily it has to tie up to whatever field you want to pursue, but it also has to show a part of your personality that is not reflected in your ERAS application. So please work on it as much as possible. So get started on your personal statement as soon as possible. Then I think towards the end of June, we get the ERAS token. So
So as soon as you have your ERAS token, and if you have already done observerships, then reach out to all the doctors, send them a request for uploading your letter of recommendations. I think the best thing is to at least provide them a 2 months, 1 to 2 months of a timeline, so that, because they are busy and they owe you nothing, but give them that time. So when they are free, they will like respond to your request for a letter of recommendation. Give them at least a month. I would say giving them a 2 months time is great. So once I had my ERAS token, I sent out the request for the letter of recommendation. And I think like towards the end of 1.5 months, I got all my letters of recommendations uploaded. And then I also was simultaneously working on my ERAS application and figuring how I need to put down experiences in my ERAS application while also researching the programs in general surgery. The one thing is that I think there are a lot of websites out there that help you narrow down your search in terms of your USMLE scores as well as your year of graduation. But I would say like don't like take those with a grain of salt, because sometimes what happens is that these things change. Some programs before might have a strict rule of not including applicants who had a year of graduation more than 5 years, some with 3 years. But sometimes what happens, it changes and it's not reflected there. So the best thing you can do is do your own research. If you have any confusion or if you feel like there is not a lot of information on the website, call them up, ask them, show interest, and they will know, okay, we have an applicant. Send them an email. If you keep on sending emails, if you keep on showing up interest, then eventually they will definitely select you over those applicants who have shown nothing or who have not taken any initiative at all. So I think like doing your own research is very important. Like instead of just following something, it helps you realize which programs you want to apply to, what are the criteria, as well as do some background research on the residents that are already there in the program. Because I remember when I was initially when I was doing all this research and I was trying to figure out there are female surgeons, female residents that have matched into general surgery from so many different countries, and I couldn't find someone from Bangladesh, and I was like, they have done it. How did they do it? So one thing I did was look into their profile. Some programs do have their profile online and you can look into it. Like they had some research experience, they were international medical graduates. I don't know about their scores, but I think based on that, I felt like, okay, they have gotten in and so can I. So that gave me some hope. So I decided, okay, so that is a good thing to know. Do your research, find out about what kind of residents are there. If there is someone if there is someone Bangladeshi, I would say definitely reach out to them, because it might help you get an interview over there. They might if they like you and they take that initiative, and reach out to their own program coordinator and say okay, this is someone I know and he or she is great. I think this is how actually things work. You will figure that out in your own timeline. But once you have those connections, once you reach out to people, these are the people, maintain those relationships, form good relationships, be humble, be kind. And these are the people, if you are likable to them, they will advocate for you. They will reach out to people and say, okay, so this is some person I know, she has or he has, I think, good potential. Why don't you look at her or his application? So use that as much as possible. Also reach out early to the program coordinators in each of the respective different programs and send emails. I did that a lot. And I think after you submit your ERAS application and everything is done with your ERAS application, I think this time for general surgery, you could signal only 5 programs. So I signaled from the 5 programs that I signaled, I received interviews from 3 of them. So I don't know how influential signaling a program is or not, but I believe that it was quite important this year. I think programs definitely have some form of filter where they use this signaling part to narrow down the application pool, because nowadays with each and every year, number of applicants is increasing. It's going to get competitive each and every year, and nobody wants to go through thousands and thousands of application. Everybody wants to narrow down the pool, and everybody wants people who wants them. Right. So if if I have thousands of application, I would want an applicant who is signaling me, showing me that they want to be in my program. So I would definitely select them. So I think this
perhaps this was a mentality out there this time. I'm not sure, but it's just based on my own personal experience that I'm sharing. So signal wisely. The moral of the story is signal wisely. Figure out, like, whether those programs are friendly towards international medical graduates, and whether this is the program where you have had any clinical experience. That so reach out accordingly and signal wisely. And I remember after the ERAS application was submitted, there is this period of dread and anxiety, right? Like whether I will get interviews. So for like almost close to a month, you are sitting there and just worrying about whether you will get interviews or not. And I think the best thing to do at that point is, like, instead of worrying about that, just get started on your preparation for interviews, how you're going to present yourself. When I started preparing for my interviews, I think the one thing that I did was just go through all of the common questions. There are thousands of resources out there. I think Dr. Masood also provided a PDF of all the common questions they asked in residency. You can go through that PDF. That's very useful as well. And then formulate your answers. If you don't have answers, write them down and then practice. What I did was I just recorded myself on Zoom. I asked myself a question. I answered that question. I recorded it. And then after the end of the recording, I watched myself. And then I evaluated myself. Okay, this is what I want to, is this how I would want to hear myself? Is this how I should be answering this question? Is this a better way of doing that? So after I had all those questions and answers, and after having self-evaluated myself for quite some time, I practiced it with my partner. I practiced it with another friend who was applying in surgery, and he too luckily matched after trying for several years. So that is another inspirational story. Practice for your interviews, and after you're done with your interview preparation, I would say, like, keep on practicing. I think in the midtime, like, I don't know how it is in internal medicine, but for general surgery, like for some institutions, what they do is that after you go through the initial filter, for the second filter, I remember, like, Mayo Clinic sent me a prompt saying that I would have to upload a video on answering the question, what makes a surgeon a good surgeon? And other institutions sends out some personality questionnaires, as well as some situational task-based assessments that you have to complete. So, you go through all of that, and then finally you start getting the interviews. Some people think, like, I think towards the end of October, they started sending out interviews. And I would say, like, be patient for international medical graduates. The timeline is not like the American medical graduates where you start receiving interviews immediately. I think give it some time, like between November and December. Like, I think I received interviews from November up till February in different timelines from 6 different institutions. And then after my interview was over, finally you have to make the rank of list, right? Where you decide how you're going to rank all of the places where you have interviewed with. And I think that was one of the most difficult things that I have done in my life, because people say, like, everything is definitely difficult going across them, but when you're sitting with a rank of list with these many programs, you have to decide so many things, like the location, how you've liked that program. And I would say, like, go with like, choose programs that you really see yourself at. Make the rank of list based on what is the best for you. Don't think, like, I liked speaking to a specific resident, so I want to select that program. I liked speaking to someone in that program. This is better, that is better. I would say, like, figure everything out. For me, the most important thing was geographical location. I wanted to stay in New England. I wanted to stay with my partner, and I didn't want to, like, move to a very distant location, but I was definitely open to it if I had to. So take those considerations into knowledge, and especially if you are matching into preliminary position, definitely look what kind of a history do they have of matching their prelim residents into categorical spots. I think that is one of the most important things for you, especially if you are a preliminary resident. You definitely have to get matched at some point to a categorical resident. So what kind of history does that program have? Do they have a successful match of matching their prelim residents into categorical spots? That is something definitely you have to keep in mind when you're making your rank of list. And also, don't rank a program. This is my personal experience. So I did not actually rank a program, because after interviewing there, I did not
feel good about it. And I knew that if I went there, I would be extremely unhappy. So out of the 6 places that I interviewed at, I only ranked 5 program. And some people would say that I'm crazy or that I'm basically gambling with my life. But I think it's all about your own choices and your own way of figuring things out of where you see yourself and what really you want for yourself. And this is where I think where you really need to know yourself of where you see yourself. I think like when I was reaching out to a lot of people to give me some tips and advices about how to prepare for an interview, a lot of them just said, be you. And at that point, I was very confused about what do they mean by just be yourself. Like it's just like 2 words, be yourself. And I'm like, okay, I can be myself, but what else? And now after going through those experiences, the interview experiences, I feel like what is meant by being yourself is like be yourself is like be proud of yourself and of how far you've come and be positive. I think these are the most important aspects. Like we all have our own different journey, and we should be proud of how far we have come down through that road. And just being ourselves is just resonating with our own personality. Don't try to be something you are not, because people can see that, people can understand if you're faking it. So just be yourself. You will find a program that resonates with your personality and they want to have you as well. So that I think like with my interview experiences, I have like finally figured out what is be yourself meaning. Like be positive, smile, be kind, be humble, be eager, show that you're always willing to learn. I think these are some of the most important personality traits any person can have to just be successful in life. So I think like, yeah, definitely focus on that. And apart from that, I would say like, that's it for me. I think I've said a lot of things, and finally, I would just say that I'm sharing my journey here on the Dream USMLE platform because when I was starting my journey, I was really looking for someone, a Bangladeshi, woman who is a resident in general surgery. And I really had a difficult time finding someone and finding a mentor in that field. And my purpose of joining this platform is just to inspire everyone out there who wants to pursue residency, not only in general surgery, but, orthopedic surgery, neurosurgery, whatever it is, whatever you're passionate about, as long as you remain committed to it, you will eventually figure it out. But you have to remain committed to the journey, and over time you will finally see your dreams coming true in ways that you might have not figured it out before. So wishing you all the very best, and I really hope that my journey has inspired you and will help you achieve your dreams. Thank you again for having me. Thank you very much, Dr. Salim. Your story is really inspiring. You are one of the very few Bangladeshi future residents like who will be working in general surgery or any surgical field. So it's truly inspiring. Most important thing in your story I can find is you were very determined from the beginning. You worked you on it, and you were never shy expressing yourself. You secure your observership position by that, and then you went from there. You utilized every opportunity you got along your way, and then now you're here. So thanks again for your experience, and then we'll come back to you during our question and answer session. Thank you. Yeah, I would also like to add, Dr. Sifat, it was really amazing to hear all this. আমি বলবো যে যেভাবে আপনি বলেছেন, it felt like it's like a story is going one after another. It's like 24/7 is happening in your life, and you are doing everything 24/7 without even considering other stuff. But we know that so many other things were happening with your life also, but you did not actually mention it, but you still was able to show us that কতখানি কষ্ট আমাদের প্রত্যেককে করতে হয় just to be resilient about our dreams, about our focus. এটাই আমাদের শেয়ার করার মেইন উদ্দেশ্য, যে আসলে সবাই যেন বুঝতে পারে যে প্রত্যেকের জার্নি ডিফারেন্ট হলেও ইটস লাইক আমরা এখনো একজন আরেকজনের সাথে রেজোনেট করতে পারি, এবং আমরা স্টিল আমাদেরকে মোটিভেট করতে পারি যে না, আমরা পারবো. We just have to keep going, move forward, push ourselves in the forward. And thank you so much for sharing that. And yeah, those tips and tricks were really amazing, that you keep on sending those mass emails, no matter how many of them.
এবং আমরা যতই শাই হই না কেন আমাদেরকে অবশ্যই ওটাকে সারপাস করে যেতে হবে এবং আমাদেরকে আমাদের শাইনেসকে ওভারকাম করে আমাদের করতে হবে এবং আমাদেরকে যে প্র্যাকটিস করতে হবে ইন্টারভিউর জন্য সো দ্যাট আমরা সবকিছু জানি সবকিছু অ্যান্সার করতে পারবো তারপরে যেন আমরা ইন্টারভিউর সামনে যে ফ্রোজেন না হয়ে যাই আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদেরকে যে আমরা এতদূর পর্যন্ত আসছি এখন ফ্রিজ হলে চলবে না সো উই হ্যাভ টু কিপ অন প্র্যাকটিসিং অন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল থ্যাংক ইউ উইথ দ্যাট I am gonna go to our next panelist. আমি আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো যে আমি কংগ্রাচুলেশন করতেছি ডক্টর জেরিন সিক্তকে for her presence in this program and I want her to take the platform but I really want to thank you to join us like ও যেখানেই আছে she made the time and she is so down to earth and she actually talked with us. Talking with her was like it make me feel like okay yeah like she is one of us she is working with us and we are also and she is there to support each one of us too so Dr. Jaren Sekto I'm not going to delay anymore and please take the platform and begin your journey. Thank you, first of all, and assalamu alaikum, everyone. So, and thank you, Sifat Salim, for sharing your journey. So, I also got residency in preliminary general surgery, but my journey was totally different from Sifat's journey. So, yeah, it's obvious, like everyone's journey would be different. So, what I would like to share, so I want to start from the very beginning of my journey. সো বেসিক্যালি আমি কখনো ইউএসএমএলই দিব বা ইউএসএ তে যাব এটা আমার স্বপ্নেও ইচ্ছাও ছিল না আমার কখনো চিন্তাও ছিল না তো আমি যখন বাংলাদেশে আমি হচ্ছে 2017-এ ফাইনাল প্রফ কমপ্লিট করি এন্ড আমি 2018-এ ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করি ফ্রম জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল সো দ্যাট টাইম ডিউরিং মাই ইন্টার্নশিপ I was very determined that wherever I go I will go in surgery so আমার ইন্টার্নশিপ শেষ হয় জুনে এন্ড জুলাইয়ে আমি হচ্ছে বাংলাদেশ যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড সার্জারি আছে ওইখানে আমি সার্জিক্যাল অনকোলজিতে এইচএমও হিসেবে জয়েন করি তখন পর্যন্ত আমার ড্রিম আমি বাংলাদেশের সার্জিক্যাল অনকোলজিতে রেসিডেন্সিতে ঢুকবো সো ওইখানে আমি আমার 6 মাস ট্রেনিং কমপ্লিট করি ওই টাইমে আমি বাংলাদেশের বলতে গেলে টপ সার্জনদের সাথে কাজ করছি ওখানে সো ওটা আমার খুবই ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এন্ড তখন পর্যন্ত আমার মাথায় ওটাই যে আমি বাংলাদেশে সার্জিক্যাল অনকোলজিতে যাব তো আমাদের যেটা হয় ইন্টার্নশিপের পর একটা সার্টেন টাইমের আগে রেসিডেন্সি এক্সামটা দেওয়া যায় না সো আমি তারপর ওই ট্রেনিং এর পরে আমি বাংলাদেশের ওই রেসিডেন্সি এক্সামের প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করলাম সাডেনলি আউট অফ নোওয়্যার 2019-এ আমার বিয়ে হয়ে গেল এরপর আমার পুরো লাইফের সব চেঞ্জ হয়ে গেল তো তখন যেটা হয় আমি তারপর ইউএসএ তে চলে আসি 2019-এর এপ্রিলে তো তখন আমার যে স্টেট সেটা হচ্ছে অরিগন এটা টোটালি ইন্টারন্যাশনাল আনফ্রেন্ডলি একটা স্টেট যেখানে আমি যখন যাই তখন একজনও ডক্টর ছিল আমি চিনতাম না কাউকে এন্ড ওই ফুল কমিউনিটিটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার বেসড এন্ড সেখানে প্রত্যেকে আমাকে বলছে যে ইটস ভেরি টাফ ইউএসএমএলই খুবই টাফ একটা জার্নি এটা হবে না বাদ দাও তো আমিও ওদের কথা শুনে তখন জিআরই প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করি যে ঠিক আছে হবে যদি না তাহলে আমি যতজনেরই শুনছিলাম টুকটাক তার আগে পর্যন্ত যে মাস্টার্স করে সবাই হচ্ছে ইউএসএমএলই ট্রাই করে ডিউরিং মাস্টার্স অর সামথিং সো আমি ভাবছি ওকে এটাই হয়তো ওয়ে মাস্টার্স শুরু করতে হবে এন্ড তখন জিআরই ছিল ম্যান্ডেটরি সো আমি মাস্টার্স এর জন্য জিআরই প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করি সো এখানে একটা মজার জিনিস হয়েছিল তখন হচ্ছে সকালবেলা আমার হাজবেন্ড অফিসে চলে যেত আমি সারাদিন বসে জিআরই প্রিপারেশন নিতাম সো আমি তখন ফ্রি টাইমে গ্রেজ অ্যানাটমি দেখা স্টার্ট করি সো ওইটা আমি মেনশন করতেছি কারণ এটা আমার লাইফের একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল গ্রেজ অ্যানাটমি যখন দেখতাম যে সার্জিক্যাল রেসিডেন্ট গুলার ওটিতে কাজ করতেছে ওই জিনিসটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে ইট ওয়াজ মাই ড্রিম অ্যান্ড হোয়াট আই এম ডুইং নাও সো তখন আমার মনে হয়েছে যে না আমি মানুষের কথা শুনে নাচবো না আমার যেটা ড্রিম আমি ওইটাই ফলো করব বাট স্টিল তখন আমি এই জিনিসটা জানতাম না যে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন একটা ফ্যাক্টর আমার এতই ল্যাকিংস ছিল নলেজে সো এভাবে আমার 2019-এর মোটামুটি লাস্টের দিকে যখন লাস্টের দিকেই বলবো সাডেনলি আমার একটা দাওয়াতে একটা আপুর সাথে দেখা হয়েছিল উনি অন্য একটা স্টেট থেকে বেড়াতে আসছিলেন উনি তখন ইউএসএমএল এর সবগুলো স্টেপ কমপ্লিট করে রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতেছিলেন বাট তখন উনি ম্যাচ করেন নাই
সো উনার সাথে কথা বলে তখন আমি জানতে পারছি যে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন ইজ আ ফ্যাক্টর, অ্যান্ড তখন আমি যদি 2017-কে আমার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন ধরি, অলরেডি 2 year পাস্ট। সো তখন আমি ডিসাইড করছি যে না, আমি এখন থেকেই ইউএসএমএল এর স্টাডি স্টার্ট করব। সো এটা হচ্ছে 2019 একেবারে লাস্টে, যখন আমি ঠিক করি যে না, আমি এই জার্নিটা স্টার্ট করব। সো তারপর মোটামুটি ভালোভাবে স্টার্ট করতে আমার 2020 হয়ে যায় আর কি। এরপরে আমি তখনও আমার রিসোর্স নিয়ে আমি খুব একটা শিওর না, কি পড়বো না পড়বো। আমি ক্যাপলান দিয়ে স্টার্ট করি, ক্যাপলানের ভিডিও দেখতাম। আমি 3-4টা সাবজেক্ট ক্যাপলান থেকে পুরাটা পড়ছি। এরপরে সাথে সাথে ফার্স্ট এইড পড়তাম আর কি। তারপরে বোর্ডস অ্যান্ড বেয়ন্ড, প্যাথোমা, আমি সবগুলো রিসোর্সই মোটামুটি ইউজ করছি যা যা দরকার, কারণ আমার তো কখনো কোনো প্ল্যানই ছিল না। সো আমারটা পুরাই জিরো থেকে শুরু। আমি তো বলি আমার মাইনাস থেকে শুরু, জিরো না। তো আমি হচ্ছে তখন আবার সবকিছু পড়া যখন স্টার্ট করলাম, এদিকে আমি যেহেতু স্পাউস ভিসা ছিলাম, আমার কোনো ওয়ার্ক পারমিটও ছিল না। সো অনলি হোয়াট আই কুড ডু ওয়াজ ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক। তো আমি আমেরিকান রেড ক্রসে জয়েন করি ব্লাড ডোনার অ্যাম্বাসিডর হিসেবে। আমি জানি যে এটা খুব একটা হেল্পফুল কিছু না, বাট স্টিল আই এম ডুইং সামথিং। তো এরপর আমি স্টেপ 1 এর প্রিপারেশনটা আসলে অনেক বেশি টাইম নিয়ে করছি। এটা আমার কাছে মনে হয় এটা আমার একটা ভুল ছিল, ওটা আমি একটু শর্ট করতে পারতাম। আমি ফাইনালি স্টেপ 1 দেই 2022-তে। সো আমি মোটামুটি 2 বছর লাগাই ফেলছি স্টেপ 1 এর প্রিপারেশন নিতে। অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক, পারবো কি পারবো না, হবে কি হবে না, ওই টাইপের ভয়গুলো থেকে আমি না আসলে আরো ডিলে করতেছিলাম। সো এখানে আমি মাসুদ ভাইয়ের কথা উল্লেখ করবো, যে টাইমে আই ওয়াজ লাইক ওকে, আমি আসলে কি আমার পড়া কমপ্লিট হয়েছে, আমার কি মানে ওই টাইমটাতে আমার হঠাৎ করে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে আমি একদিন বায়োস্ট্যাট পড়তেছিলাম। ও আমাকে বললো যে ভাইয়া একটা নতুন ব্যাচ খুলতেছে স্টেপ 1 এর, চলো আমরা জয়েন করি। আমরা তো অনেকদিন ধরেই বলতেছি এক্সাম দিব, দেওয়া তো হচ্ছে না। তোর কথা শুনে আমার মনে হলো আচ্ছা ভাইকে নক দিই। তারপরে আমি হচ্ছে এটা 2020-তে, কোন মান্থ আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই, 2020 না সরি 2021-এ আমি হচ্ছে ভাইয়ার একটা ব্যাচে জয়েন করি, স্টেপ 1 ব্যাচ। তো তার আগে পর্যন্ত আমি অনেক রিসোর্স থেকে অলরেডি আমার মোটামুটি একটা প্রিপারেশন ছিল। আমার ভাইয়ার ব্যাচে জয়েন করার মেইন উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে কোথাও কি আমার কোনো ল্যাকিংস থেকে গেছে কিনা, কোথাও কি আমি বুঝি নাই জিনিসটা এরকম দরকার কিনা, বা আমি কি ঠিক জায়গা দিয়ে ঠিক ওয়েতে আগাচ্ছি কিনা, এই জিনিসগুলোর জন্য আমার হচ্ছে ভাইয়ার ব্যাচে জয়েন করা। সো ডেফিনেটলি ভাইয়া খুবই সুন্দর গাইডলাইন দিছে। অ্যান্ড পুরোটা টাইম আমার প্ল্যান ছিল যে ভাইয়া যে সাবজেক্ট যখন পড়ায় যাচ্ছে ওইটা আমি ওর সাথে সাথে রিভাইজ করবো। তো যেটা আমি ফাইনালি করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ার সাথে আমি পুরো মানে সব সিলেবাসটা আরেকবার রিভাইজ করছি। এরপরে আমার পরীক্ষার প্ল্যান ছিল যে টাইমে, ওই টাইমে আবার কোভিড টোভিড হয়ে অনেক কাহিনী হয়েছে, যাই হোক ওইসব পার্সোনাল ম্যাটার বাদ দিই। তো আমার পরীক্ষা দিতে আরেকটু লেট হয়ে গেছে আর কি। আমার প্ল্যান ছিল আমি 2021-এর লাস্টেই পরীক্ষা দিয়ে ফেলবো। তো ওটা আমার 2022-র মার্চ পর্যন্ত চলে গেছিল। তো যাই হোক, তখন আমার একটা টার্নিং ছিল, আগে ছিল স্কোরিং এর সিস্টেম, পরে পাস ফেল হয়ে গেছে। তো আমি খুব ট্রাই করতেছিলাম আমি স্কোরিং এক্সামটা দিই, বাট আমার একেবারে লাস্ট মোমেন্টেই ডেট নেওয়া ছিল। ওই টাইমে আমার কোভিড হয়ে যাওয়ার পরে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম কোভিড। সো আমি খুবই বাজেভাবে এফেক্টেড হয়েছিলাম। তো এরপরে আমার ধাপ ধাপ করে এনবিএমই স্কোর কমে যায়, আমি দেখি কিছু মনে থাকে না। তো মানে ওই টাইমটাতে তারপর যাই হোক পরে মনে হয়েছে যে না, পাস ফেল হয়ে গেছে, আমি দিয়ে ফেলি এক্সাম। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে আমার স্টেপ 1 এর জার্নি, যেখানে ভাই আমাকে অনেক হেল্প করছে। সো এটা জাস্ট মানে মেনশন করে আমি শেষ করতে পারবো না। এরপরে আমার স্টেপ 1 এর পরে এটা ছিল 2022। হ্যাঁ, তো তখন আমার একটু গ্যাপ পড়ে। আমার তখন বাংলাদেশে একটু আসছিলাম, বাংলাদেশে আমার কিছু কাজ ছিল, এগুলো সব করে টরে আমি আবার যখন ব্যাক করি, আমি পড়তাম খুব, মানে কিছু ইউভার সলভ করতাম, বাট ওইভাবে একেবারে ডেডিকেটেডলি যে অনেক করা হইতেছে ওরকম হচ্ছিল না। সো আমি ফাইনালি 2022 ডিসেম্বর থেকে ডেডিকেটেডলি পড়া স্টার্ট করি। তারপরও একটু অন অ্যান্ড অফ ছিল, অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমি ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড মার্চ এই 2 মান্থ খুব ভালো মতো পড়ে আমি মেতে পরীক্ষা দিয়েছিলাম মানে স্টেপ 2। এটা হচ্ছে 2023-র মে। তখন আমার চিন্তা হচ্ছে এই বছর আমার রেসিডেন্সি ধরতে হবে। সো আমার হাতে খুবই কম টাইম ছিল, এন্ড আমি চিন্তা করছিলাম আমি যদি মে ক্রস করে ফেলি সিকে দিতে, তাহলে আমি কোনোভাবেই এবছর ধরতে পারবো না। আমার 3 মান্থস আই মিন ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স তো দরকার। অ্যান্ড আমার কোনো কানেকশন নাই, কিচ্ছু নাই, সার্জারির কাউকে চিনি না। যতজনকেই একটু নক করছি, এটা ওটা জিজ্ঞেস করছি, সবাই আমাকে বলছে যে রিসার্চে ঢুকো, তোমার রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করে কোনো লাভ নাই, এবার তোমার হবে না, কারণ তোমার তো একটা লং গ্যাপ, প্লাস তুমি একটা ওল্ড গ্র্যাড। সো এরকম কথাই সবাই বলছে। হাতে গোনা খুব ক্লোজ 2-1 ফ্রেন্ড ছাড়া সবাই আমাকে অলওয়েজই বলছে যে তুমি সার্জারিতে অ্যাপ্লাই করো না। তো এবার আসি যে আমি কিভাবে ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করছি। আমার একটা আঙ্কেল আছেন, উনি ক্যালিফোর্নিয়াতে।
সো উনি হচ্ছে অ্যানাস্থেজিওলজিস্ট। সো আমি উনাকে রিচ করি যে আঙ্কেল আমার তো সার্জারিতে খুব ইচ্ছা, সো আপনি যখন আপনার হসপিটালে কাজ করেন ডেফিনেটলি আপনার পরিচিত সার্জন আছে, আপনি আমাকে একটু আপনার হসপিটালে কিছু একটা ওয়ে করে দেন যাতে আমি কারোর সাথে একটু কাজ করতে পারি। সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হিম যে উনি আসলে আমাকে এটা ম্যানেজ করে দিতে পারছিল। উনার একটা ফিলিপাইন কলিগ ছিলেন যিনি সার্জন, তো উনি আমাকে অ্যালাউ করেন ওনার সাথে যে কাজ করতে। অ্যান্ড ইন দ্য মেইন টাইম আমি একটা জিনিস বলি, আমি তো অরিগানের, তো ওখানে একটাই প্রোগ্রাম যেখানে জেনারেল সার্জারি রেসিডেন্সি আছে, ওইখানে আমি কন্টিনিউয়াস অনেকবার ইমেইল করছি, বেশিরভাগ টাইমে তো কোনো রিপ্লাই দেয় নাই। সো আমি রোটেশনের জন্য একবার মানে স্পেসিফিকলি রোটেশনের কথা বলে একটা ইমেল করছিলাম, সেখানে ওরা আমাকে রিপ্লাই দিছে যে ইউ আর নট আ মেডিকেল স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউ আর নট আ রেসিডেন্ট, ইন বিটুইন দিস উই হ্যাভ নো অপরচুনিটি ফর এনিওয়ান। সো আমার স্টেটটা ছিল এই টাইপের, যেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো সাপোর্ট পাইনি, কিছু পাইনি। তো এরপর আমি ওই ক্যালিফোর্নিয়াতে যাই আমার ওই আঙ্কেলটার ওই হসপিটালে। সো প্রবলেম যেটা ছিল ওটা কোনো ইনস্টিটিউশনাল হসপিটাল ছিল না, ওটা জাস্ট একটা প্রাইভেট হসপিটালের মতো যেখানে মানুষজন একটা স্মল জায়গার মধ্যে কাজ করে। বাট ওই ওটার ফ্যামিলি মেডিসিনের রেজিডেন্সি ছিল ওদের একটা কি দুইটা ইনস্টিটিউটে, ওটা আবার ছিল একটা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে 2-3টা হসপিটাল, ওখানে সার্জনরা কাজ করতেছে। এটা টোটালি ডিফারেন্ট, লাইক একটা ইনস্টিটিউশনে যেরকম হয়, যেরকম আমার দরকার, এরকম কিছুই আমি পাই নাই। বাট স্টিল তখন আমি যেটা পাইছি ওটা নিয়ে খুশি, আমি অ্যাটলিস্ট ওটিতে স্ক্রাবিং করতে পারবো, আমি কিছু কাজ করতে পারবো অ্যান্ড হ্যান্ডস অন একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে, ওই খুশিতে আমি তখন আমরা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাই। তো ওইখানে আমার সার্জনটা খুবই ভালো ছিলেন আর উনি আমাকে অনেক হেল্প করছেন। এরপর আমি ওনাকে বলি যে আমার তো আসলে অ্যাপ্লাই করতে চাই এবার, তো আমার আরো কিছু এলোয়ার দরকার, সো আপনার পরিচিত কেউ যদি থাকে যেখানে আমি মানে ইয়ে করতে পারবো, রোটেশন করতে পারবো। তো উনিও উনার আরেকটা ফ্রেন্ডকে তখন বলে দেয় যে আমি একটা স্টুডেন্ট পাঠাচ্ছি তোমার কাছে, ও কাজ করতে চায়, ওকে একটু হেল্প করো। তো আমার পরের যে সার্জন ছিল উনি একজন ক্যানাডিয়ান সার্জন, উনিও আমাকে অনেক হেল্প করছেন। উনার সাথে আমি মানে এমনও হয়েছে যে রাত 12টা পর্যন্ত ওটি করে পরের দিন সকাল 7টার সময় আবার গেছি ওটি করতে। মানে উনি যখন উনারা হচ্ছে 3-4টা হসপিটালে যখন যেখানে কেস তখন সেখানে যায়, তো উনি জাস্ট ফোন দিত আমি ওখানে চলে যাইতাম, মানে 3টা হসপিটালে দৌড়াইতাম লিটারেলি সারাদিন, এরকম ছিল ওই সময় স্কেজুলটা। তো যাই হোক, আই ওয়াজ হ্যাপি যে আমি কিছু কাজ করতে পারতেছি অ্যান্ড আই নিড এলোয়ার টু অ্যাপ্লাই। সো দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যানাদার কনসার্ন যে আমার এলোয়ারটা যদি ভালো না দেয় তাহলে আমার তো আর কিছু নাই। সো যাই হোক, এরপরে তখন আমি রোটেশন করি হচ্ছে জুলাই অগস্ট, হ্যাঁ জুলাই অগস্ট পর্যন্ত। অগস্টের লাস্টে আমি যখন আবার অরিগানে ব্যাক করি, আমার কাছে শুধু সেপ্টেম্বর অ্যাপ্লাই করার জন্য, অ্যান্ড আমি কোনো প্রোগ্রামে রিসার্চ করতে পারি না, ইরাস টোকেনও আমি তখনও নেই নাই। অ্যান্ড মানে আমি কি করতে হবে না করতে হবে, আমি এতই শর্ট টাইমের মধ্যে ছিলাম আর এত দৌড়াদৌড়ি ছিল তখন আমার, সো আমি আসলে খুব একটা বাজে স্টেটে ছিলাম যে আসলে কি হবে আমি জানি না, কই কি যাবে আমি জানি না, আমি জাস্ট এবার অ্যাপ্লাই করবো। আমি ছিলাম এরকম ডিটারমাইন্ড, নো ম্যাটার হোয়াট আই উইল অ্যাপ্লাই। আমি যেটা সবচেয়ে বড় বোকামি করছি অ্যাপ্লাই করার সময়, আমি একেবারে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখে একেবারে পিন পয়েন্ট ক্রাইটেরিয়া মিলাই মিলাই অ্যাপ্লাই করছি। এটাতে হয়েছে কি, যেগুলোতে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন 3 ছিল বা 5 এর কম ছিল আমি ওগুলো প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করি নাই, এটা আমার ছিল বিগেস্ট মিস্টেক আমি বলবো। ও না, এটা বিগেস্ট না, আরো একটা বিগেস্ট মিস্টেক আছে, এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিস্টেকস, যে আমি এরকম এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া একেবারে মিলাই মিলাই অ্যাপ্লাই করছি যেটার কোনো দরকারই ছিল না। কারণ অনেক প্রোগ্রামে শুনছি যে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশনটা একেবারে এটা একেবারে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল না, ওইখানে আমার যাই হোক একটু ভুল হয়েছিল, আমি হয়তো আরো বেশি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম। দেন যেটা আমার বিগেস্ট মিস্টেক সেটা হচ্ছে আমার সিগন্যালিং ছিল খুবই বোকার মতো সিগন্যালিং। আমি চিন্তা করছি আমি অরিগানে আসি, আশেপাশে স্টেট গুলোতে হইলে আমার খুব ভালো হয়, সিগন্যাল দিয়ে দেখি অ্যাটলিস্ট ওরা আমার সিভিটা দেখুক, এরকম চিন্তা করে আমি 5টার মধ্যে 3টা সিগন্যালই দিছিলাম প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্টে। অ্যান্ড মজার জিনিস হচ্ছে আমি প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্টের ওয়াশিংটন, অরিগন, ক্যালিফোর্নিয়া 3টা স্টেটের কোথাও থেকে কোনো ইন্টারভিউ পাই নাই। সো আমার 3টা সিগন্যাল টোটালি ওয়েস্ট হয়েছে। আমি নিউ ইয়র্কের মন্টিফিউরিতে একটা সিগন্যাল দিছিলাম, সেখান থেকে আমি একটা ইন্টারভিউ পাই। আর যে প্রোগ্রামে আমার ম্যাচ হয়েছে ওটাতে আমার টোটালি কোনো কিছুই ছিল না, মানে আমি ওটাতে সিগন্যালও দেইনি, কোনো কানেকশনও নাই, কিছুই নাই। তো যাই হোক, আমি ইন্টারভিউ পাইছি খুব কম, কারণ বুঝতেছে আমার কথা শুনে যে আমি কিরকম একটা সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করছি। তো এই ছিল হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত জার্নি। তো এরপর যেটা হয়েছে, হ্যাঁ পার্সোনাল, আমি হচ্ছে ফুল এই যে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লেখা, ইউএস সিভি কমপ্লিট করা, এই সব কিছু আমি করছি সেপ্টেম্বরে।
তো আমি আসলে খুব মানে আমি জানতাম যে এই জিনিসটাতে আমার অনেক বেশি টাইম দেওয়া উচিত, বাট ওই টাইমটা আমার ছিল না যে টাইমটা আমি দিব। তো আমি ওই যতটুকু টাইম পাইছি এর মধ্যে আমি ট্রাই করছি। আমার যেটা সুবিধা হয়েছিল, আমি হচ্ছে আমার এই যে ক্যান্সার হসপিটালে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল, ও এলওয়ার এর ক্ষেত্রে আমি বলবো মিনিমাম তো 3টা এলওয়ার লাগে। তো কোনো প্রোগ্রাম বলে যে 3টা এলওয়ারই তোমার ইউএস সার্জন থেকে হতে হবে, কোনো প্রোগ্রাম বলে যে 3টা ইউএস ডক্টর হইলেই হবে, নট ম্যান্ডেটরি সার্জন ইজ নিডেড। আর তো ওই জিনিসটার জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে একটা এলওয়ার নিয়ে গিয়েছিলাম, যেটা আমার ওই ক্যান্সার হসপিটাল থেকে ছিল, ডিপার্টমেন্ট হেডের থেকে। তো ওইখানে আমার যেহেতু সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিতে রেজিডেন্টদের সাথে কাজ করা ছিল, উনি আমাকে একটা ভালো এলওয়ার দিয়েছিলেন। তো ওইটা দিয়ে আমার যেটা হয়েছিল যে আমি ইউএস এর আমার ওই অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট আঙ্কেল আমাকে আরেকটা এলওয়ার দিয়েছিল। ওটাতে আমি আঙ্কেলকে বলেছিলাম, আঙ্কেল এভাবে লেখেন যে আমি সার্জারিতেই আমি ইন্টারেস্টেড, বাট আমি ওআর এর এনভায়রনমেন্ট গুলো অবজার্ভ করার জন্য আমি আপনার সাথে অ্যানাস্থেসিওলজিতে অবজারভারশিপ করেছি। তো এইভাবে করে আমি আসলে 4টা এলওয়ার ম্যানেজ করি, যার মধ্যে 3টা হচ্ছে ইউএস ডক্টর, এটা ফুলফিল হয়, আর বাকি 2জন তো ছিল আমার সার্জন যাদের সাথে আমি কাজ করেছি। এইভাবে আমি 4টা এলওয়ার নিয়ে অ্যাপ্লাই করি। সো অ্যাপ্লিকেশনের পরে যেটা হয় আর কি, সার্জারিতে নর্মালি ইন্টারভিউ ডাকা স্টার্ট করে অক্টোবর 26 এর পরে থেকে মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামস। কিছু কিছু হয়তো ইন্টারনালি আগে কল করে। তো ওই টাইমটা আসলে খুবই ডিপ্রেসিং ছিল, কারণ আমি দেখতেছিলাম আশেপাশে তো সবাই মেডিসিনে অ্যাপ্লাই করছে, and তখন আমি সিফাতকেও চিনতাম না। সো আমি মোটামুটি জানি না যে সার্জারিতে বাংলাদেশে আর কে অ্যাপ্লাই করছে, আমি জানি আমি একাই। আশেপাশে সবাই মেডিসিন, ওরা ইন্টারভিউ কল পাচ্ছে, এটা পাচ্ছে ওটা পাচ্ছে, আমি জাস্ট বসে আছি। এন্ড আমার একটা সার্টেন টাইমে আমি এমন ডিপ্রেস হয়ে গেছিলাম যে আমার মনে হয়েছে আমার হয়তো অন্যদের কথা শোনাই উচিত ছিল, আমি কেন এরকম বেশি জেদ দেখায় সার্জারিতেই অ্যাপ্লাই করলাম। আমি আবার অন্য কোনো সাবজেক্টে অ্যাপ্লাইও করি নাই, শুধু সার্জারিতেই অ্যাপ্লাই করছিলাম। তো এরপরে যেটা হয়েছে, নভেম্বর না ডিসেম্বরের দিকে জানি আমি ফার্স্ট ইন্টারভিউটা পাই। স্যান অ্যান্টোনিও থেকে আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউটা আসে। তো তখন আমার একটু মনে হয়েছে যে না, এত ডিপ্রেসড হওয়ার কিছু নাই, হয়তো আসবে সামনে। এন্ড ইন দ্য মেইন টাইম ওই টাইমটা যেহেতু খুবই মানে ওই টাইমে আমি আবার করছি কি, খুবই অল্প টাইমের মধ্যে স্টেপ 3ও দিয়ে ফেলছি, কারণ আমি চিন্তা করছি যে এই টাইমে আমার এত ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি, এত প্যানিক হয়ে যাচ্ছি, এর চেয়ে আমি যদি টাইমটাকে একটু অন্যদিকে ডাইভার্ট করি। সো ওই টাইমে আমি স্টেপ 3 প্রিপারেশন স্টার্ট করি। তো যাই হোক, খুবই মানে রাশে গেছে আমার 2023, বাট অ্যাট দ্য এন্ড আমার স্টেপ 3ও ডান, ইটস এ গুড থিং। সো এরপরে আমি আবার, আমার ইন্টারভিউ খুব বেশি ছিল না, আমার জাস্ট 3টা ইন্টারভিউ ছিল। সো আমার তারপরে যেটা হয়েছে, আমার মাথায় এই জিনিসটা কাজ করতো যে আমি মেডিসিনে সবার মতো এত বেশি ইন্টারভিউ পাবো না। সো আমি যে ইন্টারভিউ পাবো, এটা যদি একটাও হয়, সেখানে আমাকে আমার 100% দিতে হবে, অ্যান্ড আমার ওদেরকে ইমপ্রেস করতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট। তো এরপরে আমি হচ্ছে বিভিন্ন ভিডিও টিডিও দেখি ইউটিউবে, কিভাবে কি করে মানুষ, কিভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করে, এগুলো নিয়ে আমি অনেক কিছু দেখে একটু এগুলো নিয়ে স্টাডি করি। তো তখন থেকে আমি তো নিজেকে এক্সপ্রেস করার ট্রাই করতাম। আমি নর্মালি খুব বাজে অ্যাট এক্সপ্রেসিং মাইসেলফ। তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আমি একটু টুকটাক কাজ করার ট্রাই করি, যে দেখি কি হয়। তো তো যেটা হলো আর কি, ইন্টারভিউ গুলো দেওয়ার পরে মনে হইলো যে যা হবে হবে, এখন আসলে আমি এটা নিয়ে আর টেনশন নিতে পারবো না। তো যাই হোক, অ্যাট দ্য এন্ড এভরিথিং ওয়েন্ট ওয়েল। অ্যান্ড ও সরি, আমি একটা জিনিস মেনশন করতে ভুলে গেছি, যখন আমার হচ্ছে স্টেপ 2 ডান, তখন পর্যন্ত আমার কোনো রিসার্চের কিছুই ছিল না। সো আমার পাবলিকেশন পোর্শনটা পুরাই ফাঁকা। তো আমি চিন্তা করতেছিলাম কি করব, তখন আমি আবার আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কাছে নক দিই যে ভাইয়া, আমার আসলে একটু রিসার্চ রিলেটেড আমার কোনো আইডিয়াই নাই, তো আপনার রিসার্চের কোনো ফ্যাসিলিটিস বা কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা। তো ভাইয়া তখন ভাইয়ার রিসার্চ গ্রুপে আমাকে অ্যাড করে। তো সেখান থেকে আমরা একটা রিসার্চের কাজ স্টার্ট করি। তো ওই ওই পেপারের কাজটা এখনো চলছে, বাট ওইখান থেকে আমি যে জিনিসটা আমি শিখেছি সেটা হচ্ছে কিভাবে রিসার্চ পেপারে কাজ করতে হয় বা কিভাবে আমি কাজগুলো করব। আমি পরে আরেকটা অর্গানাইজেশনের সাথে তিনটা পেপারে কাজ করি, আমার 3টা পাবলিকেশন ছিল বাই দ্য টাইম অফ মাই ইভাস অ্যাপ্লিকেশন। তো ওগুলো আবার খুব ফাস্ট হয়ে গেছিল, অ্যান্ড আমার হচ্ছে যেহেতু ভাইয়ার এখানে কাজ করে আমি মোটামুটি বেসিক নলেজটা আমার হয়ে গেছিল, সো আমি ওইখানে কাজ করতে পারছি। সো এই তো মোটামুটি 3টা পেপার পাবলিকেশন আর হচ্ছে আমার এই 3জনের সাথে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, এটা দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করি। যাক, আল্লাহর রহমতে আমার হয়ে গেছে। আমি তো বলি যে এটা টোটালি একটা মিরাকেল, আল্লাহ জাস্ট নিজে হাতে আমাকে দিয়ে দিয়েছে এই রেসিডেন্সিটা। কারণ আমার ইভেন আমার মনে আছে 2023 ফার্স্টে যখন আমি জাস্ট স্টেপ 1 দিছি, আমার কিচ্ছু নাই, স্টেপ 2 দেওয়া হয় নাই, মানে প্রিপারেশনও নিচ্ছি, মানে টাইম নষ্ট হচ্ছে, ফ্যামিলিয়াল তো অনেক ইস্যু থাকে, আমরা তো সবসময় ওভাবে পড়তে পারি না ফুল টাইম।
তো তখন আমি জানি না যে কি হবে, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ 2023 অনেক কিছু একবারে হয়ে গেছে। সো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু এভরিওয়ান হু হেল্প মি থ্রু দ্য প্রসেস, অ্যান্ড আই এম ডেফিনেটলি গ্রেটফুল টু মাই গড হু হেল্প মি ইন এভরি সিঙ্গেল ওয়ে। সো এই তো আমি এটাই বলবো। আর হ্যাঁ, আমি অনেক কিছু বোকামি করছি, এটাই আমার সাজেশন থাকবে মানুষজনের প্রতি যারা স্পেশালি সার্জারিতে অ্যাপ্লাই করতে চাও। মানুষ অনেক কথা বলবে, এটা হইলে হয় না, ওইটা হইলে হয় না, তোমার এটা নাই, অ্যাপ্লাই করে লাভ নাই। নেভার লিসেন টু এনি অফ দেম। তুমি যদি জানো যে না, সার্জারি ইজ দ্য থিং দ্যাট ওয়্যার আই ওয়ান্না গো, জাস্ট ডোন্ট লিসেন টু এনিওয়ান, জাস্ট ফলো ইউর পাথ এন্ড মেক ইউর ওন পাথ, মেক ইউর ওন অপরচুনিটি। সো এটাই বলবো আমি যে ইম্পসিবল বলে কিছু নাই, ট্রাই করতে থাকো, হয়ে যাবে একসময় ইনশাল্লাহ। এই তো, দ্যাটস ইট, আমার আর কিছু বলার নাই। Dr. Zarin, it was amazing. আসলে যেটা আমি হাইলাইট করতে চাই, I think Dr. Sifat and Dr. Zarin both resonated with one thing, যে আমরা যে সিগন্যালটা পাচ্ছি আমরা সেন্ড করতেছি সেটার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু কাজ করতে হবে, যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনটাকে সিলেক্ট করতেছি এবং কোনটার প্রতি পার্সু করব। আর হচ্ছে গিয়া কোন টপিকের ব্যাপারে আমরা আগাচ্ছি, যে এখানটায় আমি অ্যাপ্লিকেশন করতেছি এবং এখানটায় আমি রিচ আউট করতেছি, এবং কোন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া ফলো করতেছি, কেন ফলো করতেছি, ওখানটায় আমি আসলে সবকিছু কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা, এগুলো আসলে চিন্তার বিষয় আছে। প্রথম কথা যেখানটায় ডক্টর জেরিন আমাদেরকে বলছিল যে করি নাই, আমার প্ল্যান ছিল না, করব না, হয় না, হবে না, এই এই কথাগুলো কিন্তু মানে ইট রেজোনেটস উইথ মি, ইটস লাইক অলওয়েজ ইন দ্য নেগেটিভ ফিল্ড। সো এটাকে পজিটিভিটিতে আনা একটা বিশাল বড় ব্যাপার আমার কথা। এবং ড্রিম ইউএসএমএল এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই লিভ ইউর ড্রিম যে প্রজেক্টটা আছে, ওটা হচ্ছে কি মেন্টাল হেলথ গ্রুপ, যে ওটাতে যে রিচ আউট করাটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার। আমি বলবো যে যখনই আমরা একটা নেগেটিভিটি ভাইবের মধ্যে আসতেছি, তখনই রিচ আউট করতে পারে এমন মানুষদের মধ্যে যারা আমাদেরকে হেল্প করবে যে ওই নেগেটিভ গুলো যেন আমাদেরকে এফেক্ট করতে না পারে এবং আমরা পজিটিভিটিটা ধরে রাখতে পারি। এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার, কারণ আমাদের বাংলাদেশি ডক্টরদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে যে আমরা কারো কাছে রিচ আউট সহজে করতে চাই না, বিকজ আমাদের একটা ইগো সমস্যা আছে। কিন্তু ইটস রিয়েলি হেল্পফুল যে আমি জাস্ট আরেকজনের কাছে রিচ আউট করছি, ঠিক ওই মুহূর্তের যে মানে ভেন্ট আউটটা আমাদের দরকার, যে না সবাই এরকম বলতেছে, এরকমটা আসলে যে না, সেটা আরো মানুষদের কাছ থেকে শোনা, পজিটিভিটিটা শোনাটা একটু বেশি দরকার। আর নেগেটিভ মানুষদের মধ্যে একটা অন্য রকমের ম্যাগনেট কাজ করে আর কি, যেটা আমাদেরকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে রাদার দ্যান পজিটিভিটি। সো মানে পজিটিভ থাকাটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, কিন্তু আপনি যে থ্রু আউট ইউর জার্নি যে আপনার একটা লেন্দি প্রসেস গেছে, কিন্তু ইউ নেভার অ্যাকচুয়ালি লস্ট ইউর হোপ, অ্যান্ড দ্য মেইন থিং ইজ you are dedicated enough to come back and pursue your dream, and you are focused. That is really amazing, and আমি actually thankful যে আমি actually এখানটাতে আসি এটা শোনার জন্য। And also regarding research, হ্যাঁ রিসার্চ দেরি করে শুরু করলেও যে actually you are not really not there, এটাও সত্যি না, যে actually you have to start। and মাসুদ ভাই, আমি বলবো যে যখনই আমাদের যেখানে সমস্যা হয়েছে, কিভাবে জানি মাসুদ ভাইয়ের একটা টেলিপ্যাথি গিয়ে কাজ করে যায় আর কি, সামহাও ওই সময়গুলোতে সে আমাদেরকে রিচ আউট করতে পারে এবং আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ওয়ে দেখাতে পারে যে আমরা এখন এই জায়গাটাতে থাকলে মনে হয় আমাদের সাপোর্ট হবে, উইচ ইজ ভেরি নাইস। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমার অনেক ভালো লাগতেছে অ্যাকচুয়ালি ডক্টর সিফা সেলিম ইজ, she has her own way of explaining things and her journey, and then listening to Zerin Tasnim, it's like um, well, it also gives me goosebumps that actually everything is happening. সবাই সবকিছু ফেস করতেছে, but still it's happening. So without further delay, Dr. Minhas, would you like to add something? I just want to say, Dr. Shikto, it's not a miracle. You said it's a miracle, but it's not a So miracle. that is true. That is true. You really worked for it. For instance, you utilized all your opportunities very well. You had training in Bangladesh. You used that training. You used an letter of, LOR from your Bangladeshi preceptor here, and then that worked. You also said like you didn't have the one you mentioned, Dr. Shadia, that it's never late. You realized you didn't have any research experience, and you identified that, and then you worked on that, and then you got like a couple of publications before the ERA Session starts. So it's never late. It's never an option to give up, and you showed that. Thank you very much for joining us again. And now I would like to welcome Dr. Tasnuba Nuhat Safin just to share your experience to us.
থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউএসএমএলই এবং সাদিয়া এবং নওফেল এত সুন্দরভাবে মডারেট করার জন্য সেশনটা। আর কংগ্রেচুলেশনস টু দ্য অল ম্যাচড অ্যাপ্লিকেন্ট ইন দিস সেশন। সো আমি হচ্ছে তাসনুভা, আমি এই বছর সানি ডাউন স্টেটে ইন্টারনাল মেডিসিন প্রাইমারি রেসিডেন্সি পজিশনে ম্যাচ করেছি। সো আমার জার্নিটা অনেকটাই জারিন তাসনিম শিকতোর সাথে মেলে, কারণ আমি যখন প্রথম ইউনাইটেড স্টেটস আসি তখন আসলে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না আমি ইউএসএমএল দিব বা ক্লিনিক্যাল ক্যারিয়ারে যাওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল আসলে, কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনো পজিটিভ ইয়া পাইনি আর কি, ইন্সপিরেশন কিংবা ইনফরমেশনও তখন খুব একটা অ্যাভেলেবল ছিল না, এটা একটা সমস্যা। সো আমি শুরুতে আর কি রিসার্চ বেসড ক্যারিয়ারের দিকেই ফোকাস করি। আমি 2016-তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ করে ইউএসএ তে আসি। আমার হাজবেন্ড এখানে ছিল, পিএইচডি করছিল। তো তখন আমি জিআরই টোফেল দিয়ে পিএইচডি তে এনরোল করি, ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ দিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাটে মাস্টার্স ইন ফিজিওলজি এন্ড নিউরোবায়োলজিতে। তো আমি কন্টিনিউ করছিলাম অলমোস্ট 2.5 বছর পর, যখন আমার আর কি পিএইচডি এর কোর্স কারিকুলাম শেষ, কিন্তু তখনও রিসার্চ ওয়ার্ক বাকি, যেগুলো পিএইচডি অ্যাচিভ করার জন্য যেটা প্রয়োজন। বাট সকল 50 ক্রেডিট আমি আসলে কমপ্লিট করে ফেলছিলাম কোর্স ক্রেডিট পিএইচডি এর জন্য যেটা প্রয়োজন। তখনও আমার আর কি মনে হতে লাগলো যে আমি আসলে ক্লিনিক্যাল ক্যারিয়ারটা খুব মিস করছি, এবং আমি হচ্ছে তখন জানতে শুরু করলাম ইউএসএমএলটা কি। ইউএসএমএল এর স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে এটা আর কি, এটা নিয়ে যত ভীতি ছড়ানো হয় ততটা ভয়ের কিছু না। এটা খুবই পসিবল যদি চেষ্টা করা হয় এবং মোটিভেটেড থাকা হয়। তো আমি যদি পিএইচডি কমপ্লিট করে জার্নিটা শুরু করি, আমি অলরেডি ওল্ড গ্রাজুয়েট হয়ে যাব। সো তখন আমি একটু ডিসাইড করি, আমি আমার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলি, পিএইচডি সুপারভাইজার, আমার ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে, তাদেরকে মোটিভেট করে আমি মাস্টার্স নিয়ে নেই। আমার সুপারভাইজার খুবই ভালো ছিলেন, সে আমাকে ওই সে আমাকে ওই কোর্স কারিকুলাম কমপ্লিট করার কারণে মাস্টার্স দিয়ে দেয়। সো এটা আমার অনেক অ্যাডভান্টেজ হয়েছিল, কারণ এই ডিউরিং এই মাস্টার্স করার সময় আমি অলসো কাজ করেছিলাম টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে, যখন ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাটের আন্ডারগ্রেডদেরকে আমি অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি পড়াই। এই এক্সপিরিয়েন্সটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ ওরা ছিল প্রিমেড কোর্স এবং প্রিমেড স্টুডেন্টদের আমি পড়াচ্ছি, প্লাস আমার অ্যানাটমি ফিজিওলজি চর্চায় থাকছে। আমি আর কি ওদের ড্রিমটাকে দেখতে পাচ্ছি যে ওরা পরবর্তীতে মেডিকেল স্কুলে যাবে এবং ডক্টর হবে। তো আমার তখনই আমি আর কি ডিসাইড করি যে না, আমি হচ্ছে ইউএসএমএল জার্নি পার্সু করতে চাই। সো মাস্টার্স কমপ্লিট করি আমি 19 সালের শেষে, 2020-র শুরুতে আসলে। তখন থেকে আমি ইউএসএমএল প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি। এর আগে আমি একদমই ইউএসএমএল এর কোনো পড়াশোনা করিনি। তো যাই হোক, 20 সালের প্রিপারেশন নিয়ে আমি স্টেপ 1 দিলাম 2021-এ। আমার ইচ্ছা ছিল যে যেহেতু মাস্টার্স করা হয়েছে, তো আমাকে খুব দ্রুত ইউএসএমএল গুলো শেষ করতে হবে, তারপর অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে এবং চাকরিতে মানে বেকার থাকা যাবে না আর কি, যেহেতু একটা ডিগ্রি আছে অলরেডি। সো আমি 2021-এ স্টেপ 1 দিই, স্টেপ 2 দিই হচ্ছে 22-এ, দিয়ে ওই বছরই অ্যাপ্লাই করি। এটা ওই বছর অ্যাপ্লাই করাটা আসলে আমার খুবই রাশের মধ্যে ছিল, কারণ আমি জুলাইতে স্টেপ 2 দেওয়ার পর এবং ওইটি এরকম আগস্টে দেওয়ার পর আমি হচ্ছে সেপ্টেম্বরে অ্যাপ্লাই করি। এবং ইন দ্যাট টাইম আমি কোনো পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখিনি, তারপর হচ্ছে ইরাস অ্যাপ্লিকেশন তখনও শুরু করিনি লেখা, এবং প্রোগ্রাম রিসার্চ করা, যেগুলো প্রোগ্রামে আমি অ্যাপ্লাই করব এগুলোও করিনি। সো এই সমস্ত ভুলের কারণে আসলে আমি সেই বছর 2022-এ যে অ্যাপ্লাই করলাম, আমি ম্যাচ করিনি, এবং ইন্টারভিউ সংখ্যাও আমার কমই ছিল কম্পারেটিভলি। আমি 3টা ইন্টারভিউ পেয়েছি, একটা প্রিম্যাচ প্রোগ্রাম আর 2টা রেগুলার প্রোগ্রাম, ক্যাটাগরিক্যাল প্রোগ্রাম, এবং ম্যাচ হলো না এটা আনফরচুনেটলি। পরবর্তীতে আমি হচ্ছে পোস্ট ম্যাচেও কিছু প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লাই করি, সেখান থেকে 2টা আরো ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম, বাট স্টিল ম্যাচ হয়নি। এরপর 2023-এ আমি আবার মোটিভেটেড হয়ে অ্যাপ্লাই করলাম। সেই সময় আমি চেষ্টা করেছি যে আমি তখন যেহেতু স্টেপস 1 এবং 2 কমপ্লিট, আমি এবার চাকরিতে ব্যাক করলাম আর কি, এমওরি ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ স্পেশালিস্ট হিসেবে জয়েন করলাম, এবং এটা আমার খুব ভালো একটা ডিসিশন ছিল। ডিউরিং দ্যাট টাইম আমি
অ্যাজ এ এমপ্লয়ি অফ এমোরি ইউনিভার্সিটি হসপিটাল আমি হচ্ছে ওদের মর্নিং রাউন্ড গুলো অ্যাটেন্ড করতে পারতাম। আমি যেই ডিপার্টমেন্টেই রিচ আউট করতাম তারা আমাকে অবজারভারশিপ করার সুযোগ দিল। সো আমি ইনপেশেন্ট ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এমোরি ইউনিভার্সিটি হসপিটালে অনেকগুলো করা হয়েছে। আমার হচ্ছে ফ্যামিলি মেডিসিন, প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, ইন্টারনাল মেডিসিন, নিউরোলজি সবগুলোই আমি করি। এছাড়াও আমি যেহেতু রিসার্চার সেভাবে জব করে একটা পাবলিকেশন হয় তখন। আর এছাড়া প্রিভিয়াস আমার মাস্টার্স থেকেও কিছু পাবলিকেশন ছিল। সবকিছু মিলিয়ে সিভিটা তখন আরেকটু ভালো হলো ইনপেশেন্ট ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বাড়ার কারণে। এছাড়াও আমার আরেকটা জিনিস ভালো ছিল যে আমার সিভিতে কোনো গ্যাপ ছিল না। যখন আমি ইভেন স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তখন আমি ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো গ্যাদার করা শুরু করি। আমি হচ্ছে বিভিন্ন লোকাল ডক্টরের অফিসে, যখন আমি ইউনিভার্সিটি অফ কানেক্টিকাট থেকে পাশ করে কানেক্টিকাটে যখন ছিলাম তখন কানেক্টিকাটে আমি অবজারভারশিপ করি একজন লোকাল ডক্টরের ক্লিনিকে। পরবর্তীতে আমার হাজবেন্ড মুভ করলো মেরিল্যান্ডে, সেখানে গিয়েও আমি জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হসপিটালে অবজারভারশিপ করি। এছাড়া আমি হচ্ছে ভলান্টিয়ার রিসার্চার হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে ঢুকি একজন প্রফেসরের আন্ডারে। প্রচুর ইমেল দিয়েছিলাম, আসলে প্রচুর ইমেল দেওয়ার পরে একজন আমাকে রাজি হলো নিতে ভলান্টিয়ার রিসার্চার হিসেবে। আমার মেইন গোল ছিল আসলে রিসার্চ না, তখন মেইন গোল ছিল যে কিভাবে আমি ওদের সিস্টেমে ঢুকতে পারি। তো আমি একটা আইডি কার্ড পেলাম ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে। সেই আইডি কার্ড শো করে আমি সেই ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে ডক্টরদের রিচ করলাম যে আমার একটা অবজারভারশিপ লাগবে। সো একটা ভালো জিনিস যে আমার কোনো অবজারভারশিপই আমার কোনো টাকা খরচ করতে হয়নি, সবই আমি এভাবে রিচ আউট করে পেয়েছি। আর এই তো সব মিলিয়ে আমি হচ্ছে এই বছর অ্যাপ্লাই করলাম এবং ম্যাচ হয়েছি। এবছর আরেকটা ভালো জিনিস আমি করেছি যেটা হলো প্রোগ্রাম আউটরিচ করা। প্রোগ্রাম আউটরিচ করা বলতে গত বছর যখন আমি আনম্যাচ ছিলাম আমি তখন মে, জুন, জুলাই এই টাইমগুলোতে আমি প্রোগ্রামগুলোকে ইমেল দেওয়া শুরু করলাম। এবং কিছু প্রোগ্রামে আমি দেখতাম যে কাট অফ হলো 3 ইয়ার্স এর বেশি হলে হবে না, বা 5 ইয়ার্স এর বেশি হলে হবে না। তাদেরকে আমি আমার সিভিটা, নট সিভি ইন ডিটেলস, ভেরি শর্ট বুলেট পয়েন্টে 3-4টা আমার স্ট্রং পয়েন্ট, যেমন স্কোর, রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স, তারপর এই তো কি কি আছে এসব মিলে আমি হচ্ছে তাদেরকে ইমেল করলাম এবং কোয়েশ্চেন করলাম যে এই প্রোগ্রামে তো কাট অফ লেখা এরকম, সো আমি কি এই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করা উচিত হবে কিনা, তুমি কি সাজেস্ট করো। তখন অনেক প্রোগ্রামই আমাকে এনকারেজ করলো, বললো যে I am willing to consider, প্রোগ্রাম ডিরেক্টরি রিপ্লাই করলো I am willing to consider, তুমি অ্যাপ্লাই করো। এবং সেই প্রোগ্রামগুলো থেকে আমি আসলে এবছর ইন্টারভিউ পাই। 5টা ইন্টারভিউ এভাবে পেয়েছি, আর আরো 5টা পেয়েছি আমি। সো এবছর ইন টোটাল আমার 10টা ইন্টারভিউ ছিল। এবং ওটাই আমি বলবো যে টাইমলি আমি এবছর ইরাস অ্যাপ্লিকেশন, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট বা প্রোগ্রাম রিচ আউট করা এবং এগুলো পয়েন্ট আমি অ্যাড করেছি। যদিও স্টেপ 3 আমি এখনো দেইনি, এটা আমার একটা বিগ মিস্টেক। আই উইশ আমি এটা ফিনিশ করলে হয়তো আরো একটু বেশি ইন্টারভিউ সংখ্যা বাড়তে পারতো। আমার উইকনেস আমি বলবো, আমার একটা উইকনেস হচ্ছে যে আমার স্কোর ভালো ছিল না। আমি খুব তাড়াহুড়ো করেছি। স্টেপ 1 এ আমার ভালো ছিল, কিন্তু স্টেপ 2 স্কোর লো ছিল। বাট এবং ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন অলরেডি আমি 2016-তে ইন্টার্ন করে এখানে আসি, সো আমার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশনও বেশি। স্টিল আমি বলবো যে আমার এই প্রোফাইল নিয়ে যেহেতু আমি 10টা ইন্টারভিউ পেয়েছি, সো ওল্ড গ্রাজুয়েটদের হতাশার কোনো কারণ নাই, স্টিল সবার চান্স আছে। এই তো আমার অ্যাডভাইস থাকবে হচ্ছে ফিউচার অ্যাপ্লিক্যান্টের যে আইডল না থাকা। যদি তুমি চাও যে ইউএসএমএলই জার্নি পার্সু করবা বা রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করতে চাও, সবসময় অ্যাক্টিভ থাকো। ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স বা ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, যেখানে যেটা পাও সেটাই গ্যাদার করার চেষ্টা করতে হবে। সো এখানে ড্রিম ইউএসএমএলই যখন আমি হচ্ছে স্টেপ 1 এবং 2 কমপ্লিট করে, সরি স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 দিচ্ছিলাম, তখন আমি ড্রিম ইউএসএমএলই রিসার্চ ব্যাচে জয়েন করি। এটা টোটালি ফ্রি অফ কস্ট, ডক্টর মাসুদ ভাইয়া অ্যালাউ করছিল সকল অ্যাপ্লিক্যান্টদের। এটা খুবই ভালো একটা অপরচুনিটি এবং আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে এটা ফ্রি অফ কস্ট ছিল। সো অনেকেই আমার একটা জিনিস যে আমি কোনো কোচিং করি নাই, আমার টোটাল স্টেপ 1 স্টেপ 2 আমি নিজেই পড়েছি। সো আমি হচ্ছে এরকমই অপরচুনিটিতে থাকতে যাচ্ছিলাম যেটাতে আমি
কন্টিনিউ করতে পারবো, আমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটাকে, রিসার্চ ওয়ার্ক গুলাকে কন্টিনিউ করতে পারবো। সেজন্য ড্রিম ইউএসএমএল এর এই প্ল্যাটফর্মটা আমার হেল্প হয়েছে। এটার মাধ্যমে আরো মানে 2টা পাবলিকেশন আমার হয়েছে। সো সব মিলিয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আর অবশ্যই বলবো যে ফিউচার অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে অনেক মোটিভেটেড থাকতে এবং অলওয়েজ কিপ ট্রাইং, হতাশ হওয়ার কিছু নাই। যদি কেউ ওল্ড গ্রাজুয়েট হয়ে যাও, স্টিল তার সিভিটাকে কিভাবে এনরিচ করা যায় এটার দিকে ফোকাস করো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর তাসনুভা। এটা একটা অসাধারণ ইন্সপায়ারিং স্টোরি, স্পেশালি যারা একবার অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল কিন্তু আনসাকসেসফুল ছিল, তাদের জন্য তো এটা একটা, আমি বলবো, এডুকেশনাল। প্রথমে আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে যে ফার্স্ট টাইম কি ছিল আমার ভুল, আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি নেক্সট টাইম, যেটা আপনি করে দেখিয়েছেন। আমি মনে করি যে এই স্টোরিটা সবার জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড, আমি বলবো যেটা আগের দুইজন প্যানেলিস্ট বলেছিলেন যে রিচ আউট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকচুয়ালি রিচ আউট না করার জন্য, শাই ফিল করার জন্য আমরা আসলে অনেক জায়গায় নিজেদের স্ট্রেংথ গুলো শো করতে পারি না। তো আমি মনে করি যে আমাদের ফিউচার অ্যাপ্লিকেন্টদের জন্য এটা একটা বিগ লেসন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। Yes, I would also like to say that thank you, Tasnova. Dr. Tasnova, আপনার জার্নি শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে, it was really inspiring. And হ্যাঁ, সবাই যেভাবে আমাদেরকে বলতেছে the year of graduation, যতই ওল্ড হও না কেন, if you want to pursue it, keep on trying it without actually uh, being demotivated or anything. It's like motivation. এগুলো যদি মোটিভেট আমাদেরকে না করতে পারে, দেন আমাদের বুঝতে হবে যে ভেতর থেকে কোথাও হয়তো এখনো কিছু রয়ে গেছে, যেটা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। সেটা থেকেও আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে এবং আমাদের রিচ আউট করতে হবে যে যাদের সাথে কথা বললে আমরা আমাদের পজিটিভিটি গুলোকে নিয়ে আসতে পারবো, তাদের সাথেই আমরা রিচ আউট করবো। আর নেগেটিভ মানুষরা সবসময় থাকবে, ওটাকে স্ট্রেংথ হিসেবেই আমাদেরকে নিতে হবে। যে ওরা আমাদেরকে নিষেধ করবে কিন্তু আমরা বলবো যে না, আমরা এখনো আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই। তো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হবে না। তো এক্স্যাক্টলি। আমি একটা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আমরা এখন চলে যাব। ফর কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আই উইল স্টার্ট উইথ এ ডাম কোয়েশ্চেন। সো এরকম কি কখনো হয়েছে যে আপনারা ড্রিম পারসু করতেছেন, সবাই সব কথা শুনতেছেন, অনেক নেগেটিভ শুনতেছেন, অনেক পজিটিভ শুনতেছেন, আপনারা কান্নাকাটি করেছেন? ডিড ইউ গাইস ক্রাই? Yeah, definitely. Like কতবার মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়েছে, I have lost count at this point. কারণ হচ্ছে it's normal, I guess. কারণ when you start your USMLE journey, কারণ সবকিছু uncertain, এটা কোনো like straight route না, আমি এটা করলে এটাই হবে। Like the more you move forward, eventually you start figuring things out. আর একটা পর্যায়ে স্পেশালি যেহেতু আমি সার্জারিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম আর আমি কাউকে পাচ্ছিলাম না, like I met Shito I think while interviewing at a program. So yeah, I missed that out. So এই কথা বলতে গিয়ে I just want to add, like I think like Dream USMLE is a great platform যেখানে you can meet people আর জানতে পারো that there is someone from your background who is also going through similar struggles like you, and you can meet them and just get inspiration from each other and share your মানে দুঃখের কাহিনী বা হচ্ছে এরকম হবে, like you will have those mental breakdowns, মনে হবে আচ্ছা আমি পারবো না, এটা মনে হয় পসিবল না, কিন্তু at the end of the day হচ্ছে সেজন্য নিজের আশেপাশে হচ্ছে পজিটিভ পিপল রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক আমার জন্য মাই গ্রেটেস্ট পার্সন যে আমাকে থ্রু আউট দ্য জার্নি মোটিভেট করেছিল হচ্ছে আমার পার্টনার। লাইক যখন আমার মনে হচ্ছিল আমি পারবো না, হি ওয়াজ দেয়ার টু টেল মি, নো, আই বিলিভ ইন ইউ, ইউ আর আ গ্রেট ক্যান্ডিডেট, এনি প্লেস would be thrilled to have you, just you need to believe in yourself। আর ওই বিলিভ আসাটা, ওই সেলফ কনফিডেন্স আসাটা, ওটা একদিনের ব্যাপার না, লাইক ইউ হ্যাভ টু work for it। কারণ ইনিশিয়ালি যখন আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে না, আমরা জাস্ট স্টেপ এক্সাম দিয়ে থাকি, ওরকম কারোর সাথে কানেকশন থাকে না, তখন ওই লেভেল কনফিডেন্সটা আনাটা হচ্ছে ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। আমি বলবো হচ্ছে যত মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করা হবে তত ওই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ হবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আই এম কাইন্ড অফ ডাইভার্টিং, বাট আরেকটা জিনিস যেটা আমি অ্যাড করতে চাই, যেহেতু এখানে অনেকবার বলা হয়েছিল অ্যাবাউট বিং শাই and not being able to reach out to people, I know because I come from that similar place. I am kind of an introvert. I used to feel shy about reaching out to people, but হচ্ছে যখন আমি এই বেনিংটন কলেজে গেলাম, যখন হচ্ছে আমি বিভিন্ন ভলেন্টিয়ার অপরচুনিটিসে ছিলাম, তখন হচ্ছে by talking to people, by having small casual conversations with people, this is what helps you in like coming out of your shell. So you have to take that initiative to like
যে কোনো জিনিসে ইনভলভ, মানে যে কোনো কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হওয়া হচ্ছে one thing is that you are getting involved, the other thing is that you get to meet with people, and একটা যে shyness থাকে, I think the shyness mostly comes from the fact that English is not our first language. এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আর অনেক পিপল থাকে যাদের হচ্ছে একটা সেলফ কনসিয়াসনেস কাজ করে যখন ইংলিশে, লাইক আমি যখন কথা বলছি, এটা আমার মধ্যে হয়েছিল যখন আমি প্রথম প্রথম আসছিলাম, আমি কিভাবে কথা বলছি, মানুষ কিভাবে আমাকে পারসিভ করছে। তো ওইটার কাটানোর জন্য স্টার্ট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, লাইক মানুষের সাথে ইংলিশে কথাবার্তা বলা, ইংলিশ মুভিজ দেখা, বই পড়া, ইটস আপ টু ইউ, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ। যারা মেডিকেল স্টুডেন্টস, আমি বলবো হচ্ছে এরকম অন্য পিপলদের সাথে রিচ আউট করা, নিজেদের গ্রুপ ফর্ম করা, যেখানে আমরা ইংলিশে একজনের সাথে একজন কনভার্স করছি। আর যারা অলরেডি ইউএসএ তে আছে, এটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হয়ে হচ্ছে জাস্ট মানুষের সাথে ক্যাজুয়াল কনভারসেশনস কন্টিনিউ করা। এটা হচ্ছে ইট উইল হেল্প ইউ ইন দ্য লং রান when you are interviewing. Initially বোঝা যাবে না, but as you keep on conversing and as you keep on working on yourself, that is something that help you present yourself as a better candidate. So that's it. And yeah, mental breakdown থাকবে, সবারই থাকবে, we are all human beings, but at the end of the day it's all about being positive and believing in yourself. And absolutely anybody who is pursuing this path, wishing you all the best, and you can definitely do it. হ্যাঁ, আমি একটা কথা অ্যাড করবো যে আনম্যাচড থাকার পরে আমি হচ্ছে মেন্টাল ব্রেকডাউনটা হলো তখন। এর আগে আমি খুবই মোটিভেটেড ছিলাম এবং পজিটিভ ছিলাম। তো আনম্যাচড অ্যাপ্লিক্যান্টদের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো যে ওই সময় ডিমোটিভেটেড হওয়া যাবে না। এবং আমার ক্ষেত্রে যেটা ভালো বেনিফিট পেয়েছি, আমি প্রথম দিকে ব্রেকডাউন হলো, কান্নাকাটি করলাম, বাট পরবর্তীতে আমি সার্চ করলাম যে কিভাবে পোস্ট ম্যাচে অ্যাপ্লাই করা যায়। দেখলাম যে কিছু নিউলি অ্যাক্রিডিটেড প্রোগ্রাম থাকে, এসিজিএমইউ ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। সেগুলো প্রোগ্রাম তখনও রিক্রুট করতে থাকে জুলাইয়ের জন্য, সেগুলোকে রিচ আউট করতে হবে। এছাড়া আমি রেসিডেন্সি সোয়াপ নামে একটা ওয়েবসাইটের নাম জানতে পারি, যেখানে অ্যাকাউন্ট খুললে সেখানে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটররা তাদের আনফিল্ড পজিশন পোস্ট করে। হয়তো কেউ রেগুলার টাইমে ম্যাচ করেছে, বাট ভিসা প্রবলেম বা কেউ কোনো কারণে কোনো রেসিডেন্ট জয়েন করতে পারেনি, তখন সেই পজিশনগুলা ফাঁকা হয়, সেখানে আনফিল্ড পজিশনের জন্য ওরা হায়ার করে। সো এটাও ইম্পর্টেন্ট, ওইখানে এনরোল করার কারণে কিছু প্রোগ্রামের আপডেট আমি জানতে পারি। এভাবে আমি অ্যাপ্লাই করে, যেটা বললাম যে পোস্ট ম্যাচে গত বছর আমি 2টা ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম, এবং তার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম ছিল যেটাতে আমি এই বছর আবারও ইন্টারভিউ পাই এবং সেখানেই ম্যাচ করেছি। সেই প্রোগ্রামটা ওইবার মাত্র একটা পজিশনের জন্য পোস্ট ম্যাচে ওপেন হলো, তো আমি ম্যাচ করিনি, বাট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তখন আমাকে রিপ্লাই করেছিল যে এবার আরেকজনকে নিয়ে ফেলা হয়েছে, বাট আমরা তোমাকে লাইক করেছি, তুমি নেক্সট ইয়ার এনকারেজ করি তুমি নেক্সট ইয়ার অ্যাপ্লাই করো। এবং নেক্সট ইয়ার অ্যাপ্লাই করার পরে ইন্টারভিউ পেলাম, এবং এবছর তো ম্যাচই হলো ইনশাল্লাহ। সো আমি বলবো যে আশাহত না হয়ে প্রোগ্রামের আউটরিচটা করতে থাকা, ইভেন এবছর যারা ম্যাচ করেছে, ম্যাচ আনম্যাচ করে থেকেছে, তারাও আর কি পোস্ট ম্যাচ পজিশন গুলো যদি এখনো খুঁজতে থাকে, কোনো রকম কমিউনিকেশন করে রাখে প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের সাথে, নেক্সট ইয়ার তারা মনে করতে পারবে যে গত বছর এই মেয়েটা আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছিল বা প্রোগ্রামের প্রতি ইন্টারেস্ট শো করেছিল। সো তারা হচ্ছে ইন্টারভিউ দেওয়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায় সেই সমস্ত প্রোগ্রাম থেকে। Dr. Zarin, থ্যাংক do ইউ you ভেরি like মাচ, to add? এটা তো রিয়েলি গুড অ্যাডভাইস, স্পেশালি যারা এবছর আনম্যাচড আছো বা যারা আনম্যাচড আছে। কারণ আমরা এই সময়টা রিয়েলি ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এই সময়টাকে ইউটিলাইজ করতে হবে ফর নেক্সট ইয়ার্স ফাউন্ডেশন। এবং আপনি তো সেটা করে দেখিয়েছেন, আপনি প্রথমবার পোস্ট ম্যাচে ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং আলটিমেটলি সেখানে ম্যাচ করেছেন। তো আমি সব অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে বলবো যে এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা জাস্ট করার জন্য। আর যে আহ, কয়েকটা রিসোর্সের কথা বললেন যেখানে প্রোগ্রাম ডাইরেক্টররা তাদের আনফিল্ড পজিশন গুলো ম্যাচ করে, যে এই জিনিসগুলো আমাদের জানা থাকাটা খুবই জরুরি। থ্যাংক ইউ। Dr. Zarin, আপনি কিছু বলছেন? সেমই, মানে এই মেন্টাল ব্রেকডাউন হবেই, এটা খুবই স্বাভাবিক। সো কান্নাকাটিও খুবই নর্মাল। বাট আমি একটা জিনিস বলবো, আমার যে স্টাডি পার্টনার গুলো ছিল, ওদের সাথে আমার খুব ভালো একটা মানে বন্ডিং ছিল। সো ইটস নট লাইক জাস্ট উই আর স্টাডিং, উই বিকেম ফ্রেন্ডস। সো ওই হার্ড টাইমটাতে আমার ওই জিনিসটা খুব হেল্প হতো। লাইক আমরা পড়তে পড়তে কোনোদিন দেখা গেছে দুজনেরই মন খারাপ, সেদিন আমরা পড়া বাদ দিয়ে দুইজন একটু গল্প করলাম। আমি আরেকটা জিনিস করতাম, আমি একটু রিগার্ডিং স্টাডি পার্টনার, আমি একটু বাংলাদেশি পার্টনার কমই ছিল আমার, কারণ আমি অনেক পক করি।
তো আমার কাছে মনে হতো যে আমি যদি পড়তে যে অনেক পক পক করি আমার টাইমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমার হচ্ছে ইজিপশিয়ান পার্টনার ছিল, ইন্ডিয়ান পার্টনার ছিল, নাইজেরিয়ান পার্টনার ছিল, বাট বাংলাদেশি পার্টনার আমার একটু কমই ছিল। তো বাট স্টিল মাঝে মাঝে এমন হতো যে খুবই মন খারাপ, দুজনের মানে সবাই তো সেম প্রসেস দিয়েই যাচ্ছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমি এটা আমার ডিফারেন্ট ছিল যে আমি সার্জারিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি, বাট স্টেপস প্রিপারেশন এই জিনিসগুলো তো সিমিলারই যে যেখানেই অ্যাপ্লাই করি। এটাই আমি বলবো যে ওই আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবেই। কোনোদিন দেখা যাবে মুড খুব খারাপ, কিছুই পড়া হবে না। কোনোদিন দেখা যাবে যে মুড খুবই ভালো, ওই দিন দেখা যাবে যে আমরা একটু বেশিই পড়ে ফেললাম। সো আমি আবার যেটা করতাম, আমরা লং ড্রাইভে চলে যেতাম। আমি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে আমরা প্রায় লং ড্রাইভে চলে যেতাম। আমাদের স্টেটটা খুব সুন্দর, সো আমাদের পাহাড় সাগর সবই ছিল। তো দেখা যেত কোনোদিন খুব খারাপ লাগতেছে, আমরা রাতের বেলা বিচে চলে যেতাম, জাস্ট ড্রাইভ করে যাওয়া, বিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক কাপ কফি খেয়ে আবার ব্যাক করা। তো এরকম মানে এই জিনিসটা আমাকে খুব ইয়ে করতো, হিল করতো। মানে আমার মনে হতো আমি যখন বিচের পাশে যে একটু দাঁড়ায় আছি, আমার এত মানে খারাপ লাগা বা মুড অফ এই জিনিসগুলো আমার হিল হয়ে যেত। আমার মনে হয়তো আমি আবার একটু স্ট্রেংথ পাইলাম। সো পরের দিন আবার আমি ফুল এনার্জি নিয়ে স্টার্ট করতাম। সো আমি এটাই বলবো যে এটা খুবই নর্মাল, বাট সারাউন্ডিংস যদি এরকম থাকে যে সিমিলার পাথ দিয়ে যাচ্ছে, সবাই জিনিসটা বুঝতে পারতেছে যে আমরা কি সিচুয়েশন দিয়ে যাচ্ছি, জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যায়। দ্যাট ইজ ভেরি নাইস অ্যাকচুয়ালি। এটা এই যে একটু ব্রেক নিতে হবে আর কি। আমাদের যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে হচ্ছে না, অনেক বেশি প্রেশার হচ্ছে, সো এই 5 মিনিট 10 মিনিট হলো যে ব্রেকটা, অথবা 1 ঘন্টার হলো বা একদিনের জন্য যে ব্রেকটা, সেই ব্রেকটা নিতে হবে, সো দ্যাট উই ক্যান কাম ব্যাক টু দ্য সেম পজিশন অ্যান্ড উই ক্যান স্টার্ট ফ্রেশ। সো আমি অ্যাকচুয়ালি এখন একটা কোয়েশ্চেন অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছি। আমি কোয়েশ্চেন রিসিভ করছি যে ক্যান ইউ টেল আস মোর অ্যাবাউট ইয়োর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আপু, how you get them. So it was mentioned regarding Dr. Sifat Salim, but আমি ডক্টর তাসনুভ এবং ডক্টর জেরিনকেও বলবো যে তাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আরেকটু কথা বলার জন্য। হ্যাঁ, ডক্টর সিফাত। রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, আমি যখন ইনিশিয়ালি আসছিলাম, আই থিঙ্ক আমার মেইন গোল ছিল যত তাড়াতাড়ি পারা তত তাড়াতাড়ি স্টেপ এক্সাম দেওয়া। আর আই থিঙ্ক তখন মনে হয় আমি আসার পরে জানতে পারি লাইক রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমার প্রোফাইলটাকে বুস্ট করে, ইট মেক্স ইউর ইরাস অ্যাপ্লিকেশন মাচ মোর স্ট্রঙ্গার। তো আমি তখন হচ্ছে আই স্টার্টেড রিচিং আউট, লাইক আই থিঙ্ক আই স্টার্টেড ইট আফটার 2022। লাইক আমি রিচ আউট করে চেষ্টা করেছিলাম হচ্ছে টু ফাইন্ড পিপল হু ওয়ান্টেড টু ডু রিসার্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ সার্জারি। আমি অলরেডি একটা বেসিক সায়েন্স ল্যাবে কাজ করেছি, বাট অ্যাজ এনিওয়ান নোজ বেসিক সায়েন্স ল্যাবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর আ পিরিয়ড অফ 4 to 5 years and then finally you get to publish a paper. ওটার উপর অনেক টাইম লাগে, বাট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ নিয়ে আমার এরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। তারপর আমি অনেক 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 পিপলের কাছে রিচ আউট করছিলাম, দ্যাট হচ্ছে কেউ কি সার্জারিতে আমার সাথে পেপার করতে চায়। এখন সার্জারিতে আর কেউ করতে চায় না, যার কাছে রিচ আউট করি আচ্ছা তুমি ইন্টারনাল মেডিসিনে করবা, তাহলে হচ্ছে I am interested in doing working on a paper that's related to medicine, and I was like আচ্ছা ঠিক আছে দেখি। তা আমি অনেক খুঁজছিলাম, লাইক অনেক ট্রাই করেছিলাম অনেক পিপলের সাথে কানেক্ট করে, কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় আমার মতো সিমিলার লাইক মাইন্ডেড যে সার্জারিতে রিসার্চ করতে চায়। তারপর ফাইনালি অনেক পিপলদের কাছে রিচ আউট করার পর আই ফাউন্ড সামওয়ান যে একটা ইনস্টিটিউশনে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছে ট্রমা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। তার কাছে আমি রিচ আউট করলাম, তারপরে তাকে বললাম আমার এরকম এরকম আমি রিসার্চে ইন্টারেস্টেড, আমি কাজ করতে চাই। তারপর আমরা একসাথে হচ্ছে তারপর ফিগার আউট করলাম কিভাবে রিসার্চ করা যায়। অ্যাপারেন্টলি এরকম একটা ডেটাবেস কিনা যায়, ন্যাশনাল ইনপেশেন্ট স্যাম্পল ডেটাবেস, যেখানে হচ্ছে সব স্টেটের বিভিন্ন হসপিটালের সব ডেটাবেস আছে। তো হচ্ছে ওইগুলোকে ওই ডেটাগুলো কালেক্ট করে নিজে অ্যানালাইসিস করে তারপর ওই রেজাল্টস এর উপর ইউ ক্যান রান ইউ ক্যান ডু রিসার্চ অন ইট। প্রথমে আগে ফিগার আউট করতে হবে আমি কি কোয়েশ্চেনটা অ্যাড্রেস করতে চাই। তারপর হচ্ছে যখন আমরা ফাইনালি ওই ডেটা স্ট্যাটটা কিনলাম, কেনার পর হচ্ছে এখন অ্যানালাইজ কেমনে করবো, আমি তো বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান না। তখন আমি হচ্ছে আই লার্ন হাউ টু কোড বেসিক্যালি ফ্রম মাই পার্টনার, কারণ সে কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি বললাম হচ্ছে ওকে এখন আমি বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান তো কাউকে হায়ার করতে পারবো না, তো এখন অ্যানালাইজ কেমনে করা যায়। তখন নিজে নিজে কোডিং করে হচ্ছে পাইথনে শিখলাম কেমনে অ্যানালাইজ করতে হয় ডেটা, কেমনে ডেটা এক্সট্রাক্ট করতে হয়, কেমনে এগুলোকে প্রেজেন্ট করতে হয়। So I think I took that initiative. I had to learn by myself and create an opportunity by myself. তারপর when we had that data, তারপর ওইগুলোর উপর হচ্ছে বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে ফিগার আউট করা হচ্ছে কোনো
সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট আছে নাকি। তো ওইভাবেই হচ্ছে এরকম 2টা পেপারের উপর আমরা কাজ করেছিলাম, কাজ করে তারপর we submitted the abstracts and both of them actually got accepted at these stages for poster presentation, so that worked out and I was able to include that in my ERAS application. কিভাবে খুঁজে পাবো, I think one of the best thing to do, especially আমি কোনো রিসার্চ ট্রেনি বা রিসার্চ ফেলোশিপ পজিশনে ছিলাম না, বাট স্পেশালি যারা মেডিকেল গ্রাজুয়েট আমি অ্যাডভাইস করবো হচ্ছে স্পেশালি যারা ভিসা রিকোয়ারিং, the first thing you need to do is get into the United States of America. The United States of America তে আসার হচ্ছে 2টা অপশন, either you get some clinical observership position or externship position or you come as a research trainee. দুইটাই হচ্ছে they help you immensely in getting connected with people and finding research position. Like research position এ থাকলে definitely you will get involved in some kind of research work or not. অনেক people মনে করে হচ্ছে আচ্ছা আমি এই ফিল্ডে যাচ্ছি তাহলে কি আমি কি শুধু মানে যেহেতু সার্জারিতে যাচ্ছি তাহলে কি ওটা ওইরকম স্পেসিফিক কি আমার রিসার্চ কি শুধু সার্জারি স্পেসিফিক কি হইতে হবে নাকি, বা যদি আমি ইন্টারনাল মেডিসিনে যাই ওই রিলেটেডই কি রিসার্চ হইতে হবে নাকি। আই উড সে দ্যাট ওই রিলেটেড হইলে গ্রেট, বাট যদি রিলেটেড নাও হয় আই থিঙ্ক ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি টু কাম টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ওই এক্সপিরিয়েন্সটাকে ইউজ করা, তারপর ওই এক্সপিরিয়েন্স ইউজ করে আরো অপরচুনিটিস ফিগার আউট করা। তো ইউটিলাইজ এভরি অপরচুনিটি দ্যাট ইউ ক্যান গেট। কিভাবে স্টার্ট করা যায়, আমি ড্রিম ইউএসএমলি রিসার্চ গ্রুপে ছিলাম, আই জয়েন্ড আই থিঙ্ক ইন 2023, কিন্তু আমি অনেক লেটে জয়েন করেছিলাম, কারণ হচ্ছে যখন আমি জয়েন করেছিলাম একটা রিসার্চ প্রজেক্টের উপর কাজ করা হচ্ছে সময় লাগে, ইউ ক্যানট জাস্ট পাবলিশ আ পেপার উইথিন 1 or 2 months, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমি এই কথাটা বলছি আমি সবাইকে এটাও বলতে চাই হচ্ছে ডোন্ট, এরকম অনেক স্ক্যামার্স আছে যারা বলবে হচ্ছে হ্যাঁ তুমি টাকা দাও, টাকা দিলে তোমার নামটা দিব, বা হচ্ছে তুমি মানে এরকম আছে। আমি আমি আনলাকিলি একটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি মনে করেছিলাম ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অথেন্টিক প্লেস টু জয়েন অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি লার্ন। ওরা কোনো দ্যাটস নট আ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। তো কেউ যদি if somebody is offering you something, please don't go ahead with it. যে রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে you are not working individually, don't get involved in it, কারণ you are not going to learn anything, and I don't think if you are going to be asked about that in a specific interview you will be able to answer appropriately. So don't do that just সিভি কে স্ট্রং করার জন্য। আর অনেক মানুষ মনে করে দ্যাট হ্যাঁ রিসার্চ অনেকগুলা থাকতে হয়, থাকলে তাহলে আমার সিভি স্ট্রং হয়। আমার মনে হয় না, লাইক এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি। I think quality matters a lot more than quantity. If you are passionate about something, যদি কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্টে you have been involved for a very long time, আর একটা রিসার্চই আছে, একটা পাবলিকেশনই আছে, কিন্তু ওই পাবলিকেশনের কোয়ালিটিটা অনেক ভালো, then people know it, মানুষ বুঝতে পারে কোয়ালিটিটা কি। তো আই উড সে দ্যাট ফোকাস অন দ্যাট। আর হচ্ছে ড্রিম ইউএসএমলিতে এখন অনেক মেন্টরস আছে যারা জয়েন করেছে, যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তো ওদের সাথে কানেক্টেড হওয়া, ডেফিনেটলি ইউ উইল ফাইন্ড সাম অপরচুনিটি যেটা তোমাকে হেল্প করবে। I hope that answers the question. Okay. Dr. Tasnova, Dr. Zarin, would you like to add something today? হ্যাঁ, রিসার্চ নিয়ে আমি বলবো যে আমি তো মূলত প্রথমে পিএইচডি প্রোগ্রামে আসলাম, সো সেটা আমার বেসিক সায়েন্স রিসার্চ রিলেটেড ছিল। এর কারণে আমার পরবর্তীতে রিসার্চ পজিশন পেতে অনেক সুবিধা হয়েছে। আমি যাকে রিচ আউট করতাম আমার মাস্টার্স এর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স দেখিয়ে আমি অনেক ডাক পেয়েছি আসলে। আমার আসলে অন্যদের প্রতি অ্যাডভাইস থাকবে, অনেকে থাকে যারা F2 ভিসায় আসে তারা রিসার্চে কিভাবে ঢুকতে পারবে। সো আমি বলবো যে আশেপাশে যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি আছে সেই সমস্ত ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলে প্রফেসরদের ইমেল আইডি থাকে এবং তারা কি নিয়ে কাজ করে এসব ডিসক্রিপশন থাকে। এটা পড়ে যদি কারো কাজ ভালো লাগছে, তার কাজে তুমি আগ্রহী হও, আগে প্রথমে ভলান্টিয়ার হিসেবে ঢুকবো এমন ভাবে ইমেল দিতে পারো। ইমেল দিয়ে আগ্রহ শো করো, এবং ভলান্টিয়ার অনেকে নিতে চায় কারণ ফ্রি অফ কস্ট একজন কাজ করে দিবে, এটা কেনা যায়। সো ফ্রি অফ কস্ট আগে কাজ করে যদি কিছুদিন, ধরো সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন গেলাম, এভাবে কিছু ল্যাব টেকনিক যদি শেখা যায়। বিশেষ করে আমার মাস্টার্স এর কাজ ছিল হচ্ছে মাউস মডেল অফ লাইক ডিজিজ মডেল অফ মাউস ইউজ করে কিভাবে রিসার্চ করা। সো আমার মাউসের ব্রেনের উপরে সার্জারি করতে হয়েছে মাউস হ্যান্ডেলিং করে, এবং মাউসের ব্রেন কালেক্ট করে কিভাবে তাকে ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ইউজ করে তাকে স্টেইনিং করে মানে অ্যানালাইজ করা, কনফোকাল মাইক্রোস্কোপে দেখা, এই সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স যদি একবার শিখে ফেলা যায়, আমি দেখেছি যে এই মাউস এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে পরবর্তী জব পেতে অনেক সাহায্য করেছে। যেখানে আমি উল্লেখ করতাম যে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, অনেকের কাছ থেকে আমি পজিটিভ রিপ্লাই পেতাম যে আমরা চাই তুমি জয়েন করো আমাদের সাথে।
কারণ খুব বেশি মানুষের এটা থাকে না। সো যাই হোক, মানে কিছুদিন ভলান্টিয়ার কাজ করে যদি শিখে ফেলা যায়, পরবর্তীতে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাড করে সিভিতে অন্য কাউকে যদি ইমেল করো, প্রফেসরদেরকে, যে আমি তখন একটা রিসার্চ পজিশনের জন্য এবার অ্যাপ্লাই করো চাকরির জন্য, তখন অনেকে নিতে যাবে। এটা একটা হ্যাক। আর আরেকটা জিনিস বলবো যে রিসার্চ, সিফাত যেটা বললো যে হ্যাঁ অবশ্যই কোয়ালিটি, পাবলিকেশনের কোয়ালিটিটা খুবই ম্যাটার করে। সো ডোন্ট গো ফর এনি পাবলিকেশন জাস্ট মানি দিয়ে যেটা কেনা হয়। যদি তুমি কাজ না করো, কাজ না শেখো, এবং এটা ভ্যালু ক্যারি করবে না। সো তুমি যদি একটা পাবলিকেশন করো এবং সেটা তে তোমার কন্ট্রিবিউশন থাকে এবং ভালো পাবলিকেশন হয় ভালো জার্নালে, সেটা ম্যাটার করবে। সো আদারওয়াইজ এটা ওয়েস্টেজ অফ টাইম যদি এই ধরনের পাবলিকেশনে তুমি ইনভলভ হও যেটা ভালো জার্নাল না। সো আমি বলবো যে এটা কেয়ারফুলি চুজ করতে হবে যে কি কাজে তুমি ইনভলভ হচ্ছ। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এটাই যে আমরা ক্লিনিক্যাল ক্যারিয়ারে যাব, সো রিসার্চ অতিরিক্ত হয়ে গেলেও আসলে খুব একটা পজিটিভ জিনিস হয় না অনেক সময়। যেমন আমার গত বছরের ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তুমি রিসার্চে অনেক বেশি দিন ছিলে, সো আমরা কিভাবে বুঝবো তুমি ক্লিনিক্যালি মোটিভেটেড বা এরকম। যদিও আমার তখন অলরেডি 9 months অফ ক্লিনিক্যাল অবজারভারশিপ করা শেষ, তারপর আমাকে এই কোয়েশ্চেন ফেস করতে হয়েছে এবং ওরা বলেছে যে when was the last time you worked as a physician? সো এটার জন্য আবার এই বছর আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছি, সেটা হলো আমি এই বছর এমরির জবটা তো আমি করলাম 1 বছর, করা শেষ করে আমি হাউস ফিজিশিয়ান হিসেবে নিউ ইয়র্ক স্টেটে একটা নার্সিং হোম অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে চাকরিতে ঢুকেছি, যেটা আমাকে মানে ইমেন্সলি আর কি হেল্প করেছে। আমার বিভিন্ন ইন্টারভিউতে সবাই ইমপ্রেস ছিল যে আমি এখন এমডি হিসেবে কাজ করছি একটা নার্সিং হোমে, প্রতিদিন রাউন্ড করছি, রোগী দেখছি, নার্সদের সাথে কোলাবোরেট করছি, কনসাল্ট করছি, ইএমআর এর নোট লিখছি। সো এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার খুবই ভ্যালুয়েবল ছিল। নিউ ইয়র্ক স্টেট হচ্ছে লিমিটেড লাইসেন্স দেয় এসএফএমজি সার্টিফাইড পিপলদেরকে, এবং ভিসা থাকতে হয়। এটা একটা জিনিস যে ভিসা যাদের গ্রিন কার্ড আছে আর কি, তাদের ক্ষেত্রে এটা ইজি হয় পাওয়া। এই ওয়েতে যদি হাউস ফিজিশিয়ান জবটা অ্যাড করা যায় সিভিতে, এটাও অনেক বেনিফিশিয়াল হবে আর কি। সো রিসার্চ একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত করার পর ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের প্রতিও আর কি তোমার ইন্টারেস্ট শো করতে হবে, এবং যথেষ্ট পরিমাণ ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যাতে থাকে সিভিতে, যেটা হচ্ছে মেন। ডক্টর জেরিন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমার তো ওরকম রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নাই, বাট আমার পাবলিকেশন ছিল 3টা কিউরিয়াস জার্নালে। তো ওই জিনিসটা মানে আমি নিজেই ওই পাবলিকেশন গুলো নিয়ে খুব একটা ছিলাম না যে খুব ভালো কিছু করছি এরকম টাইপের আমার নিজেরই ফিল হইতো না। সো আই ট্রাইড নট টু সে এনিথিং অ্যাবাউট দোজ ইন মাই ইন্টারভিউস। ওটা আমার জাস্ট ইরাসে একটা ফিল আপ করতে হবে, আমি ফিল আপ করছিলাম, বাট আমি ওগুলো নিয়ে কোনো কথাই বলি না কোনো জায়গাতেই। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আমার ওগুলো কি ছিল, একটা ছিল লিটারেচার রিভিউ, একটা ছিল সিস্টেম্যাটিক রিভিউ এই টাইপের। সো আমারটা কোনো পিওর কাজ ছিল না যেটা থেকে আমি কিছু রিসার্চ করে বের করছি। আমি জাস্ট কতগুলো আর্টিকেল ঘেটে কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করে নিজের মতো করে একটা আর্টিকেল লিখছি। তো একটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাই, আমি হচ্ছে যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে রোটেশন করছিলাম, তো আমার সেকেন্ড যে ডক্টরটা ছিল উনি যে হসপিটালে ছিলেন ওইখানকার ডিপার্টমেন্ট হেড ছিল একজন ফিমেল সার্জন। তো আমার ওই ডক্টর একদিন আমাকে ওই মেয়েটার কাছে নিয়ে গেল, যে ওকে বললো যে এ হচ্ছে একজন ইন্টারন্যাশনাল গ্রাজুয়েট, ও অলরেডি ডক্টর, তো এখানে রেসিডেন্সি করতে চায় জেনারেল সার্জারিতে, তুমি ওকে কিছু সাজেস্ট করো। তো আই নো যে আমেরিকানদের সাথে আমাদের অনেক ডিফারেন্স, বাট ওই মেয়েটা আমাকে বলছিল একটা কথা যে সব প্রোগ্রাম কিন্তু খুব রিসার্চ বেসড হয় না, কিছু প্রোগ্রাম থাকে কমিউনিটি বেসড প্রোগ্রাম যাদের কাছে রিসার্চ খুব একটা ম্যাটারও করে না। সো তুমি যদি ওই রকম দিকে যাইতে চাও যে না তোমার ক্লিনিক্যাল ওয়ার্কটাই তুমি করতে চাও, তোমার খুব বেশি একটা রিসার্চের দরকার নাই, সো তুমি ওই টাইপের প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাপ্লাই করবা যেগুলোতে তোমার ওরকম খুব রিসার্চ হেভি ক্যান্ডিডেট না হইলেও হয়। সো আমেরিকানদের যেটা হয় ওরা তো স্পেসিফিক কয়েকটাতে অ্যাপ্লাই করে সেখান থেকেই পেয়ে যায়, তো ওদের তো আমাদের মতো এত ভ্যাস্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় না। বাট ওই জিনিসটা থেকে আমার মাথায় আসছিল তার মানে ইটস নট ইম্পসিবল যে রিসার্চ ছাড়া হবে না, থাকলে তো খুবই ভালো, কেউ যদি অপরচুনিটি পায় ডেফিনেটলি সেটা নেওয়া উচিত। বাট আমার মতো যাদের ছিল না অপরচুনিটি, না থাকলে যে হবে না এই জিনিসটা আমি বলবো যে এটা কেউ যাতে মনে না করে যে আমার নাই মানে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না।
আরেকটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাচ্ছিলাম about this. আচ্ছা কি জানি বলতে চাইছিলাম, ভুলে গেছি, মনে পড়লে আবার বলবো। Sure. Thank you very much, Dr. Shikto. So we have one more question regarding volunteering. So one of our participants wanted to know, like, what is the best time to start volunteering? Should we start volunteering just after step 1, even before starting step 2 preparation? Or is there any volunteering opportunities available in the weekends? Because we have some other commitments in our life. So all of you are like very much involved in volunteering. So tell us your experience. For volunteer experience আমি বলবো হচ্ছে জাস্ট volunteer opportunities অনেক আছে, লাইক ইন your own state, আশেপাশে এরকম ডিফারেন্ট হসপিটাল আছে। তারপর এছাড়া হচ্ছে if you are passionate about something, I am passionate about about women's education and women health, তো ওই রিলেটেড হচ্ছে যদি কোনো volunteer opportunity থাকে। যখন আমি বেনিংটন কলেজে ছিলাম তখন বেসিক্যালি 2021 ছিল, তো পোস্ট কোভিড টাইমটা ছিল, তো তখন volunteer opportunities পাওয়া ডিফিকাল্ট ছিল, কারণ কোভিড এর কারণে ওরা তখন কাউকে আনতে চাচ্ছিল না। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তখন আমি যখন বেনিংটন কলেজে গেলাম, বেনিংটন কলেজে যাওয়ার পর ওইখানে আই স্টার্টেড লুকিং ফর এনি ভলেন্টিয়ার পজিশনস। তারপর ওইখানে গিয়ে আমি প্ল্যান প্যারেন্টহুড কমিটির সাথে হচ্ছে জয়েন করলাম। তারপর যখন বস্টনে আসলাম তখন আমি ডিসাইড করলাম এখানকার কমিউনিটির সাথে কিভাবে ইনভলভ হওয়া যায়। তো আই থিঙ্ক লাইক নিজে সার্চ করলেই হচ্ছে, আমি জাস্ট নর্মালি গুগলে গিয়ে সার্চ করতাম ভলেন্টিয়ার অপরচুনিটিজ ইন বস্টন ম্যাসাচুসেটস, দ্যাটস ইট। তো তখন অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসে, ওই ওয়েবসাইটে ঢুকলে ওইখানে অনেকগুলা লাইক ইমেল অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, তারপর হচ্ছে ওইখানে শো করে দ্যাট তোমার আশেপাশের এরিয়াতে কি কি ভলেন্টিয়ার পজিশন আছে, আমেরিকান রেড ক্রসে জয়েন করা যায়, বা হচ্ছে এনিথিং। মানে ভলেন্টিয়ার পজিশন আমার মনে হয় না ইট ইজ গোয়িং টু বি আ স্ট্রাগল টু ফাইন্ড সামথিং, কারণ অনেক অপরচুনিটিস আছে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। যেমন হচ্ছে হসপিটাল সাইটে গিয়ে দেখা যায় যদি যে স্টেটে আছে ওই স্টেটের হসপিটালগুলোতে কোনো ভলেন্টিয়ার নিচ্ছে নাকি। আই থিঙ্ক দ্যাট অলসো হেল্পস, লাইক যদি কেউ ওইখানে গিয়ে কানেকশন ফর্ম করতে পারে। তো আমি যেরকম হচ্ছে যখন আমি বস্টনে ছিলাম, তখন বস্টনে আছি, তো টাফস মেডিকেল সেন্টার, মাস জেনারেল হসপিটাল, ওরা তখন এরকম ভলেন্টিয়ার পজিশন, ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি চেক করলাম কোনো ভলেন্টিয়ার পজিশন আছে নাকি। তারপর হচ্ছে ওখানে অ্যাপ্লাই করলাম, তারপর ওইখানে গিয়ে ভলেন্টিয়ার করলাম বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে। তো ইটস জাস্ট অ্যাবাউট লাইক জাস্ট ডুইং ইউর ওন রিসার্চ, নিজের স্টেটে খুঁজে দেখা কি অপরচুনিটিস আছে, আর জাস্ট বিং এনথুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট ইট, দ্যাটস ইট। মানে ওরকম ডিফিকাল্ট কিছু না। Do you recommend like doing this side by side with your studies, or do you recommend like finish all your exams first and then do volunteering? Normally, no, I don't think like I don't recommend just preparing and spending your time only preparing for your step exams. I think it doesn't look that good, especially on your CV, because if somebody asks you like in the past 2 years what have you done, or if they look at your CV and they see that there is nothing that you've done in the past 2 or 3 years apart from sitting for step exams, it doesn't look good. It shows that you only care about step exams, you don't have a personality, you are not involved with your community. So because everybody else is doing it, so if you don't show that aspect of your personality, I don't think it isn't a well-rounded application. If you want to have a well-rounded application, you want to prepare for your step exams, but at the same time you want to be involved with something, whether it is volunteer work, whether it is some form of clinical activity, or it can be anything, it can be any hobbies as well. I remember like in one of my interviews I spent like 20 minutes just talking about my hobby. Like my hobby is doing origami. So origami is basically folding a piece of paper and constructing different things. So American people, like in USA, Star Wars is pretty famous, and I had made an origami Yoda. And they asked me like, about my origami hobbies, and I showed them my origami Yoda that I had created, and we spoke about it for a very long time about, the hobbies thing. So about pursuing your hobbies, do something. Like don't just sit for your step exam, because then it's also very mentally draining. খালি শুধু স্টাডি করা এটা তো খুবই মেন্টালি ড্রেনিং। খালি তো ক্লিনিক্যাল লাইফই তোমার লাইফ না, ইউ নিড টু হ্যাভ আ পার্সোনাল লাইফ যেখানে ইউ আর ডুইং সামথিং এলস অ্যাপার্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস। So don't like show in your CV that you are a boring applicant. Show that you are a versatile applicant.
like pursue as many opportunities you can and show them that you are well-rounded and you are enthusiastic about different things in life. এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ মানুষ খালি যখন কাজ করে, আই থিঙ্ক এটা আমাকে অনেকে বলেছিল, লাইক when I was rotating, একজন অ্যাটেন্ডিং আমাকে বলেছিল হচ্ছে once you get an interview you know that you are qualified, we want you. এখন হচ্ছে when we are having the interview we want to see that তোমার সাথে কাজ করে কি আমার ভালো লাগবে নাকি, whether you are someone who is likable, তোমার পার্সোনালিটি কেমন, তোমার সাথে যখন আমি লং আওয়ার্স ধরে ওটিতে কাজ করব পাশাপাশি আমার কি তোমার সাথে কাজ করে ভাল লাগবে নাকি। So that is something that is very important to emphasize on and to show your personality during your interview. তো ওটার জন্য হ্যাঁ, I would say শুধু স্টেপ এক্সামের জন্য বসে শুধু ওইটার জন্য প্রিপেয়ার না করতে, ডু ডিফারেন্ট থিংস, নেসেসারিলি ক্লিনিক্যালও হইতে হবে না, ডিফারেন্ট থিংস হইতে পারে, বই পড়তে পারো, লাইক ওভারঅল সো মেনি থিংস টু ডু লাইক রিলেটেড টু ইয়োর হবিস, সো ডু দ্যাট। Tasnuva and Dr. Zareen, you want to add anything? ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ এরকমই যে স্টেপ 1 স্টেপ 2 যখন প্রিপেয়ার করছি তখনই করা যায়, কারণ ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সে তোমাকে প্রতিদিন যেতে হবে না, এটা জাস্ট কিছু ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে, যেমন আমি করেছিলাম মেডিকেল রিজার্ভ কর্পস, ওদের একটা ওয়েবসাইট আছে কানেক্টিকাটে, সেরকম যখন মেরিল্যান্ডে গেলাম ওদেরও ওখানে মেরিল্যান্ডেরও আছে মেডিকেল রিজার্ভ কর্পস এই নামে। আমার ধারণা মোস্ট স্টেটেই এই ধরনের একটা ইনস্টিটিউশন আছে যারা ভলান্টিয়ারলি ফ্লু ভ্যাকসিনেশন, কোভিড ভ্যাকসিনেশন, এরকম বিভিন্ন সিজনাল ভ্যাকসিন বা আদার হেলথ কনসার্ন টেক কেয়ার করে। সো ওদের সাথে ভলান্টিয়ার করেছিলাম আমি স্টেপ 1 যখন প্রিপেয়ার করছিলাম তখনই, জাস্ট 1-2 দিন যেতে হতো, এরকম আর কি, এমন না যে ডেইলি যেতে হবে। সো এটা থাকা ভালো। এছাড়া আমেরিকান রেড ক্রস, তারপর হচ্ছে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমি ইনভলভ ছিলাম, জাস্ট 1-2 দিন যেতে হয়েছে, এটা এমন না যে ডেইলি যেতে হয়েছে। বাট ভলান্টিয়ার রিসার্চার হিসেবে যখন জয়েন করেছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে, সেটাও আমি বলে নিয়েছিলাম যে আমি সপ্তাহে 2 দিন আসতে পারবো বা 1 দিন আসতে পারবো, এভাবে আমার কথা বলা ছিল, যেহেতু আমি স্টেপস এর প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তখনও। এভাবে করতে পারো আর কি যদি করতে চাও কেউ, তবে অবশ্যই এটা যেন হ্যাম্পার না করে স্টাডিকে, স্টেপ প্রিপারেশনটাকে হ্যাম্পার যাতে না করে, সেটা আমি বলবো। আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন স্টেট থেকে নিতে পারলে এটাও অনেক হেল্পফুল হয়, যদি এটা ভলান্টিয়ারের সাথে যুক্ত না, বাট এটা আমি মিস করে গেছি যে আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যে সমস্ত স্টেট থেকে ছিল, আমি লাকিলি আর কি আমার অনেক মুভ করা হয়েছে, কানেটিকাট, মেরিল্যান্ড এবং জর্জিয়া, তারপর নিউ ইয়র্ক। সো আমি সব কয়েকটা স্টেট থেকেই ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার, এবং আমি এবার ইন্টারভিউ যখন পেলাম দেখলাম যে আমার 10টা ইন্টারভিউর মধ্যে 9টাই হচ্ছে আমার ওই 4টা স্টেট থেকে, আর কোন স্টেট থেকে আমি আরো অনেক স্টেটেই অ্যাপ্লাই করেছি বাট ওসব স্টেট থেকে আমার ইন্টারভিউ আসেনি। সো এটাও হয়তো একটা ফ্যাক্টর যেটা এনহান্স করে আর কি ইন্টারভিউ পাওয়ার চান্সটাকে, যে ওই স্টেটের প্রোগ্রাম গুলাতে তুমি যখন অ্যাপ্লাই করলে ওরা দেখে যে লোকাল কমিউনিটির সাথে তোমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা, ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা এখানে, বা এই এরিয়ার প্রতি তোমার জিওগ্রাফিক্যাল প্রিফারেন্স, এ সমস্ত শো করতে পারা, সেটা একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। Thank you very much. I just want to add only one thing. For immigrants like us, it's a very good way to do volunteering. Like it gives us opportunity to connect with people, to know the culture, to know the work ethic. So it's a very good way to step into the system for the beginners. Mhm. Yeah. Dr. Zareen, would you like to add something? আমি এটাই বলবো যে শুধু বাসায় বসে পড়াশোনা করা এটা সিভিতে দেখতে খুব বাজে দেখায়। তো ভলেন্টিয়ার কাজগুলোতে কেউ যদি অপরচুনিটি পায় ডেফিনেটলি সেটা গ্র্যাব করা উচিত। এন্ড দ্য থিং ইজ প্রত্যেকদিন যেতে হয় না, দেখা যায় উইকলি 1 ডে অর 2 ডেজ হয়ে যায়। আমার মানে আমি যেটা করতে পারি নাই, কারণ আমি সবসময় সার্জারির জন্য খুঁজতাম, মানে আমার কাছে মনে হতো আমি যেটাই করবো সার্জারি রিলেটেড করবো, সো দ্যাট ইট শোজ ইন মাই সিভি যে আমি সার্জারি রিলেটেড কাজই করতে চাই। সো এটা একটু ভুলও ছিল আমি বলবো, কজ আমি ওইভাবে সার্জারির জন্য কিছু পাই নাই, কারণ আমি যেখানে ছিলাম ফার্স্ট অফ অল আমি তো ইউএসএ তে যাই কোভিড এর আগে দিয়ে, সো ওই টাইমটাতে এমনিই ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক অপরচুনিটি অনেক কমে যায়। তার মধ্যে আমি সার্জারিতে খুঁজতে যাই, যেটা হয়েছে আমি পাই নাই কিছু। তো আমাদের ওইখানে আমার যে স্টেট ছিল ওইখানে একটা সার্জিক্যাল সিমুলেশন ল্যাব ছিল,
যেটাতে আমি রিসার্চে জয়েন করার জন্য অনেক ট্রাই করছি, আমি অনেকবার ইমেল করছি, অনেকভাবে আমি ওইখানে কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করছি, বাট যেটা বললাম আমার ওই স্টেটটা একটু ডিফারেন্ট, ওইখানে মানে কোনো কিছুর স্কোপ পাওয়াই খুব ডিফারেন্ট, সো আমি ম্যানেজই করতে পারি না। একদম আমি হচ্ছে লাস্টের দিকে ওইখানে একটা হেলথ কেয়ার ভলেন্টিয়ার হিসেবে ট্রমা সার্জারিতে একটা ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করার অপরচুনিটি পেয়েছিলাম, যেটা মোটামুটি মানে ওটা এমন টাইমে ছিল যে ওটা আমি সিভিতে আর ইনক্লুড করতে পারবো না। তো ওইরকম টাইমে আমি একটা পেয়েছিলাম, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি বলবো যে আমি আসলে খুব একটা বেশি কিছু ম্যানেজ করতে পারি নাই। বাট কেউ যদি, এই কারণে আমি আমেরিকান রেড ক্রসে হচ্ছে ভলেন্টিয়ার হিসেবে ছিলাম, ব্লাড ডোনার অ্যাম্বাসিডার হিসেবে, বাট সেটার সাথে তো আমার মেডিকেল ফিল্ডের কোনো রিলেশন নাই। বাট স্টিল মানে কিছু একটা যেটাই পাই সেটাই আমার ধারণা করাটা বেটার রাদার দেন ডুইং নাথিং। আমি এটাই বলবো যে যখন অপরচুনিটি পাই তখনই সেটা গ্র্যাব করা উচিত। অনেক সময় আমরা মনে করি যে আমি স্টেপ 1 দিয়ে নেই, স্টেপ 2 দিয়ে নেই, পড়াশোনা শেষ করি তারপর করব, হতে পারে যে শেষ করতে করতে তখন তুমি অপরচুনিটিটা তোমার হাত থেকে চলে গেল। সো ইউ নেভার নো, যখন একটা অপরচুনিটি পাবা সাথে সাথে ওটা গ্র্যাব করতে হবে, এটাই আমার সাজেশন। I think also volunteering যখন আমরা বলতেছি সেটা also আমাদের প্যাশনকে রিফ্লেক্ট করে। Also, it's like Dr. Siva যেরকম বললো, she was passionate about origami, which is very nice. Which actually, let me say that volunteering should be like, you should also make sure that you're compassionate about your community or your people or in diversity of the people and the teamwork and team leading experience. এটা এমন না যে আমি হসপিটালে শুধু কাজ করে পাবো। লাইক আমরা যখন আমেরিকান রেড ক্রসে করতেছি ব্লাড ডোনেশন এনি একটা প্রোগ্রাম চলছে, সেই প্রোগ্রামটাকে কন্ডাক্ট করার সময় আমি ওদেরকে ভলান্টিয়ার হিসেবে হেল্প করতে পারি। আমি সালভেশন আর্মিতে আমাদের যেহেতু আমি নিউ ইয়র্কে থাকি, সো আমি এখানকার কমিউনিটি ওয়াইজ বলছি, সালভেশন আর্মি থ্রুতে আমাদের থ্যাংকস গিভিং কিচেনে কাজ যখন হয় তখন আমরা জয়েন করি। থ্যাংকস গিভিং কিচেন, তারপর ফুড ডেলিভারি, ফুড প্যাকেজিং এ আমরা হেল্প করি। তখন থ্যাংকস গিভিং টার্কি সেরিমনি হয়, সেখানটায় যারা আসে নিডি ফ্যামিলি থেকে তাদেরকে আমরা টার্কি গিভ আউট করি। These are like opportunities, like single day event for few hours. You are showing it and you are putting it on your CV. Like you are having this kind of volunteering opportunities. You are adding it on your CV. Then people are saying, oh, আচ্ছা, এ তো ডাইভার্স পিপলের সাথে মিট করতে পারতেছে, এ তো সবার সাথে কথা বলে, এ তো মানুষের প্রতি কম্প্যাশনেট এবং ও টিমের সাথে কাজ করছে যারা অ্যাকচুয়ালি ডক্টর না। So these actually enriches you. So volunteering does not need to be like you have to be in a hospital ওদের সাথে volunteer করতে হবে, পেশেন্টকে থেকে ডিরেকশন করতে হবে। It's not necessarily that thing, but this other things can also help. যে কারণ সবাই একভাবে করতে পারে না, যেমন আমি ভলান্টিয়ারিং করতেছি, পড়াশোনার প্রতি আমি এত বেশি স্ট্রেসড আউট হচ্ছে, আমি আসলে ম্যানেজ করতে পারছি না যে আমি ওখানটা আমি কমিট করবো, একদিন 2 দিন করবো, সেটাও করতে পারতেছি না। বাট উই ক্যান দেন ফোকাস অন দিস থিং, লাইক থ্যাংকস গিভিং এ একটা কিছু হচ্ছে, দেন আদার যে হলিডে ইস্টারের সময় হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট গুলো হচ্ছে, আমরা ওখানে যেতে পারি। বিভিন্ন হেলথ ফেয়ার আমি বলতে পারি যে আমি ডক্টর ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি ওখানটাতে থাকবো, আমি বিপি মাপবো হচ্ছে গিয়ে মানুষের, এন্ড পিপল উইল কাম। দ্য ফার্স্ট চার্চ গুলোর মধ্যে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট গুলো হয়, ভলান্টিয়ারিং এ আসলে অনেক অপরচুনিটি আছে, and you can grab it and you can use it accordingly to show that your teamwork, your compassion and your empathy towards other people, which is very important, I guess. But with that, I also would like to say that we have reached towards the end of our program, and I want to say that it was a blessing for us to be here all together, and we extend thanks to our panelists for sharing their inspiring journeys. And actually debunking the myths about the Bangladeshi IMGs and US residency. Congratulations again to all those match, and best wishes to all who are still pursuing their goal. Special thanks to Dr. Masood Bhaiya for organizing this amazing event for us, and I hope everyone finds inspiration listening to the journeys of our panelists. Let's use their stories to fuel our own motivation, and I would like to invite you all to join us, keep joining us for our future events and the webinars where new Bangladeshi IMGs are always sharing their tips and tricks for getting matched and keep you motivated. Dr. Naufal, would you like to come? I would just want to thank you all 3 panelists for your valuable time. Your story will definitely inspire every one of us, and then those who are planning to apply in future. We wish you best of luck. Thank you very much, everyone. Thank you. It was great to be here. Yeah, thank you very much.
Thank you all.